वचनामृत क्रमांक 19 नीति वाक्य 409 वाक्य दशांश के धर्म में काढू। दशांश के धर्म में काढू ग्रस्त। कृपाल देवे ग्रस्त ने माटे एम कहूं के दशांश एटले 10मो भाग के एथी विशेष वधारे अथवा ओछुं जेवी आपणी भावना होय तेटलुं धर्म में काढू। एटले जे पोतानी कमाणी होय तेमांथी 10मो भाग अथवा तेथी विशेष धर्म कार्यना उपयोग में वापरूं। केम के दान धर्म वडे जीव हलको थाय छे। दान तप शील ने भाव 4 प्रकारे धर्म कहो। दान तप शील व्रत नाथ आना विना थई बाधक करे भव उपाधि। सद्गुरु आज्ञाए जेमा दान करवानुं कह्युं होय, जेम शील पाळवानुं कह्युं होय, तपनी आराधना पण जेवी रीते कही होय अने भाव धर्म जे उपदेश होय ए प्रमाणे करवुं तेमां आत्मानुं कल्याण छे। केम के आणाए धम्मो आणाए तपो। आज्ञानुं आराधन ए धर्म, आज्ञानुं आराधन ए तप। एटले कृपाल के दशांश के धर्म टेके पछी डैश मूकी के जेवी जेनी भावना। पण जे कमाणी करे छे तो एमांथी अमुक भाग लोभ छोड़वा माटे अने धर्मनो मार्ग चालू रहे एना माटे करवुं। भगवान ने कहीं जोईतुं नथी पण आपणे आ प्रवृत्ति करीए छे 18 पापस्थानकनी तो आत्मा ने परिग्रहना भारथी हलको करवा माटे दानादि प्रवृत्ति पण करवी। कई धन भेगुं करीने दान करवा माटे कह्युं नथी पण कमावीए छे, छूटतुं नथी, छोड़ी शकता नथी तो पछी आमांथी अमुक भाग आत्माना कल्याण माटे उत्तम मार्ग में पण वापरो। केम के दान धर्म वडे जीव हलको थाय छे। परिग्रहना भारथी जीव संसार रूपी समुद्र में डूबी जाय छे। परिग्रह प्रत्ये मूर्छा भाव थी, ममत्व भाव थी। नहीं तो शुभम चक्रवर्ती नी जेम परिग्रहना भारथी जीव नरके जईने पड़े छे। 6 खंडनुं आधिपत्य पण एमां मोह ममता मूर्छा करीने अंते मरीने क्या गयो 7મી नरके। माटे यथाशक्ति दान करूं। तेथी एना विषे कृपालदेव जणावे छे उपदेश प्रसाद ने उपदेशामृत में प्रभु श्रीजी जणावे छे। मुनि मोहनलाल जी कहे भावनगर नो एक राजा बहु ज दान देतो तेनी सयाजी विजय में टीका थई कि आटलू बधु राजाए खर्च न करवू जोईए। मोहनलालजी महाराजे प्रभु श्री पासे बैठा छे त्यारे एम बोल्या मोहनलालजी महाराज के भावनगरनो राजा बहु दानवीर हतो, बहु दान आप्या करे। एनी सयाजी विजय में बहु टीका थी कि आटलू बधु राजाए दान न करवू जोईए पण तेणे गणकार्युं नहीं। थोड़ा दाड़ा पछी ते राजा मरण पाम्यो। जे तेणे दान कर्युं ते तेनी साथे गयुं ने। पाछळ पड़ी रह्यो तेमांथी तेना खपनुं कंई छे। घणुए कह्युं कि राजा आवुं दान न करवू जोईए छतां एणे तो कर्युं। हवे जे कर्युं ए तो एनी साथे गयुं अने पाछळ पड़ी रह्युं ते कहे छे हवे एने कंई खपनुं छे। दान पुण्यमांय 2 भेद छे। एक थी तो पुण्यनो जोग होय त्यारे पुण्य बंधाय अने एक पुण्य खपी जाय अने पाप बंधाय। 2 प्रकारना दान, पुण्यानुबंधी पुण्य ने पापानुबंधी पुण्य। एटले एक तो पुण्य ने एवो जोग होय तो फरी एमां पुण्य कार्यों में खर्चीने फरी नवुं पुण्य बांधे। दीप छतां दीप होत है ए पुण्य छतां पुण्य होत है दीपक दीपक ज्योत। આપણે પુણ્યને લઈને સાધન છે તો એને ઉત્તમ કાર્યમાં વાપરીએ લોભ છોડીને તો વળી નવું પુણ્ય બંધાય પણ હોય નહીં તો શું વાપરે। એટલે પુણ્ય છતાં પુણ્ય હોત હે દીપક દીપક જ્યોત। દીવો છે ત્યાં સુધી બીજી જ્યોત જલાવી શકાય પણ દીવો ઓલવાઈ ગયો પછી શું જલાવે?
એમ પુણ્ય ખલાસ થઈ ગયું તો પછી શું કરે? એમ એક તો પુણ્યનો જોગ હોય ત્યારે પુણ્ય બંધાય, અને એક પુણ્ય ખપી જાય અને પાપ બંધાય, એટલે કે પૂર્વે બાંધેલું પુણ્યને ખાય, દિવસે દિવસે ખાઈને પૂરું કરે, નવું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે નહીં, ઉડતું નવું પાપ કરે. પુણ્યથી જે સાધન મળ્યા હોય એને મોજ શોખમાં, ખાવા પીવા, હરવા ફરવામાં, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવવામાં વાપરીને એ જે પુણ્યથી મળી આવ્યા એ પુણ્ય ભોગવી લીધું, પતી ગયું, અને ઉડતું નવું પાપ બાંધ્યું. એટલે એક તો કે છે કે પુણ્યનો જોગ હોય ત્યારે પુણ્ય બંધાય, અને એક પુણ્ય ખપી જાય અને પાપ બંધાય. જેના જોગે નવું પુણ્ય બંધાય તે જ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, અને તે ખપનું છે. જેના વડે એટલે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય કામનું છે કે જે પુણ્યનો અહીંયા પણ ઉપભોગ કરતા નવું પુણ્ય બાંધે, તો એ પુણ્યાનુબંધી બંધે એને ખપનું છે, કામનું છે. હવે પ્રભુશ્રી કહે, હવે તે ગાદી ઉપર બીજો રાજા આવ્યો. ભાવનગરની ગાદી ઉપર પેલો મરી ગયો દાનવીર રાજા, તો હવે બીજો રાજા આવ્યો. તે શિકારી અને પાપી હતો. એ રાજાનાય રાજા. હવે આ બીજો રાજા તે શિકારીને પાપી હતો. તે ઊંઘમાં પણ હરણિયા ભાળે. ઊંઘમાં એને હરણિયા દેખાય સપનાઓમાં, અને ભય દેખે. કેમ કે હરણને આ શિકાર કરતો હોય તે વખતે બિચારા ભાગતા હોય, એટલે એ ભયના માર્યા તે આવું દ્રશ્યના સપનામાં આવ્યા કરે. એટલે એને પણ ભય જેવું લાગે. એટલે તેને એ શિકારી અને રાજા તે પાપી હતો. ઊંઘમાં પણ હરણિયા ભાડે અને ભય દેખે. તેણે સભામાં ડાહ્યા માણસો આગળ તે વાત જણાવી કે મને તો રાત્રે ઊંઘમાં પણ આવો ભય લાગે. એટલે સભા મધ્યે વાત કરી રાજાએ. ત્યારે મંત્રીઓ વચ્ચે ચર્ચા થઈ, અને ચર્ચા થયે તેને ખાતરી થઈ કે પાપ કર્યા છે તે બધા તેને ઘેરી લે છે. પાપો કર્યા છે એ એને રાત્રે પણ નિરાતે ઊંઘવા દેતા નથી, એને રાત્રે પણ ઘેરી લે છે. અને ચર્ચા થયે તેને ખાતરી થઈ કે પાપ કર્યા તે બધા તેને ઘેરી લે છે. વળી પ્રભુશ્રીના ઉપદેશામૃતમાં 5:332 ઉપર જણાવે છે, અનંત કાળથી આ જીવને રખડાવનાર 5 ઇન્દ્રિયના વિષય અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ કસાય છે. અનાદિકાલથી સંસારમાં કોણ રઝળાવે? આપણી જ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો, પ્રિય આસક્તિ, અને તેના કારણે થતા ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિ કસાય ભાવ એ જ આપણને રખડાવનાર છે. તેના જેવા બીજા કોઈ વેરી નથી. આના જેવા કસાયો જેવા આપણા કોઈ બીજા વેરી નથી. તેમાં ક્રોધ વડે તો પ્રીતિનો નાશ થાય છે, માને વિનયનો નાશ થાય છે, માયાથી મૈત્રીનો નાશ થાય છે, અને લોભથી તો સર્વ વિનાશ પામે છે. લોહો સર્વ વિનાશનો, આ લોભ કસાય તો સર્વ નાશ કરી દે. એવું સૂત્રમાં કહ્યું છે. પ્રભુશ્રી કહે છે, તેથી અનાદિકાળનો લોભ છૂટતો નથી. તે ઓછો કરવાને અર્થે હે ભગવાન, જે આ 100-125 રૂપિયા મારા ગણતો હતો તેને હું તજું છું, આટલો લોભ છોડું છું. તે લોભ પ્રકૃતિ છોડવાને અર્થે દાન કરું છું. લોભ છોડવા માટે દાન કરું છું. મને પુણ્ય મળે કે સ્વર્ગના સુખ પરભવમાં પ્રાપ્ત થાય એ માટે હવે હું દાન નહીં કરું કે ભાઈ આ આપું છું ને આટલું મને 100 રૂપિયા તો મને આ ભવમાં બધી સુખ સમૃદ્ધિ મળજો, અને પૂર્વ ભવમાં તો એનાથી 1000 ગણું મળજો. એના માટે નહીં. આવો ભાવ કે કરવાયો કે નથી, તો પછી એ તો દાન નહીં થયું, એ તો વેપાર થયો. હે ભગવાન, આ 100-125 રૂપિયા મારા ગણતો તેને તજું છું. તે લોભ છોડવાને માટે દાન કરું છું. પુણ્ય મળે કે સ્વર્ગના સુખ પરભવમાં પ્રાપ્ત થાય તે માટે હવે હું દાન નહીં કરું. કોઈ કૂતરાને બચકો રોટલો નાખું, કે ભિખારીને મુઠ્ઠી દાળિયા આપું, તે પણ હે ભગવાન એટલો લોભ છોડવાને આપું. શા માટે આપું? કે હું લોભ કસાયથી પીડિત છું, વિશેષ મેળવવામાં જ રુચિવાન છું. એક પૈસો પણ
છૂટે ખર્ચાય તો ગમતું નથી. એટલે એ વૃત્તિ મારી અનાદિની મને મૂંઝવે છે. લોભ વૃત્તિ, એ લોભ કશાય મારો મંદ થાય એના માટે આપું છું. કૂતરાને બટકું રોટલો નાખું કે ભિખારીને મુઠ્ઠી દાળિયા આપું, તે પણ હે ભગવાન એટલો લોભ છોડવાને આપું. લોભ છૂટે તો જ અપાય છે, પણ જો ભિખારીને આપીને મનમાં પરભાવમાં પામવાની ઈચ્છા રાખે તો તે દાન આપનાર પણ ભિખારી છે. આપીને મેળવવાની ભાવના રાખે કે મુઠ્ઠી દાળિયા આપો તો મને એક ગુણી મળજો આવતા ભાવમાં, તો એ પણ ભિખારી છે. કેમ કે એને પણ મેળવવાની ઈચ્છા કરી. દાન આપનાર પણ ભિખારી છે. ભિખારીને આપીને મનમાં પરભાવમાં પામવાની ઈચ્છા રાખે તો દાન આપનાર પણ ભિખારી છે. કોઈ કરણી વાંજ નથી. કરણીના તો ફળ છે જ, મળે છે, પણ જે લૌકિક ભાવથી આજ સુધી દાન કર્યા તેનું ફળ પામી દેવલોકની રિદ્ધિ સિદ્ધિ ભોગવી, પણ તે પુણ્ય ક્ષય થતાં પૃથ્વી પાણી વનસ્પતિ પશુ પંખી નોળ કોળ કૂતરા બિલાડાના ભવ ધરી પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. કે ભલે કોઈ ક્રિયા તો કોઈ વાંધણી નથી, એના પુણ્ય બંધાય એટલે ફળ તો મળે. એટલે લૌકિક ભાવથી આજ સુધી દાન કર્યા છે પુણ્ય માટે, તો એને લઈને આ ફળ પામીને દેવલોકની રિદ્ધિ મળી સિદ્ધિ મળી, પણ પછી શું? તો કે એ પુણ્ય દેવલોકમાં પૂરું થઈ ગયું કે પછી પૃથ્વી કાયમાં આવ્યો, જળ કાયમાં આવ્યો, વનસ્પતિ કાય પશુ પંખી નોળ કોળ કૂતરા બિલાડા ના ભવ ધરીને પરિભ્રમણ કર્યું છે. અનાદિકાળથી આ કર્યું. ધર્મના માર્ગે ધન ખર્ચીને પણ કૂતરા બિલાડા જ થયા. કેમ કે એકાદ ભાવ પુણ્ય ઈચ્છ્યું હતું, એકાદ ભાવ પુણ્ય ભોગવા દેવલોકનો ભાવ મળી ગયો, અને પાછા સંસારમાં આવીને આવા પુણ્ય તો ખલાસ કરી દીધું બધું, અને પછી મનુષ્ય ગતિ કે હલકી યોનિમાં જઈ અને આવા પૃથ્વી પાણી વનસ્પતિ આ બધા હલકા ભાવો ધારણ કર્યા. માટે પ્રભુશ્રી કહે કોઈ સંતના યોગે હે ભગવાન હવે જે દાન પુણ્ય કરું તે અલૌકિક દ્રષ્ટિથી કરું, જન્મથી છૂટવા કરું. એથી એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. પ્રભુશ્રી હે ભગવાન હવે તો કેવી ભાવના કરવી કે હે ભગવાન હવે જે દાન પુણ્ય કરું તે શાના માટે કરું? આત્માર્થે કરું, અલૌકિક દ્રષ્ટિથી કરું, જન્મ મરણ છૂટવા માટે કરું. કોઈ દેવલોક માટે નહીં કે આ લોકના સુખ મળે એના માટે નથી. ધર્મની યોજના જે ભગવંતે કરી છે તે જન્મ મરણથી મુક્ત થવા માટે છે. ત્યાં કંઈ સંસાર વધારવા માટે નથી. પુણ્યની ઈચ્છા રાખવી એ સંસાર જ વધે છે. હવે તો પુણ્યને પાપ બધા ક્ષય કરવા છે, એટલે મોક્ષ ઈચ્છા તો માત્ર મોક્ષની જ રાખવી, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. પછી પુણ્યનો ઉદય વચ્ચે આવશે, જે મોક્ષે જતાં સ્વર્ગમાં વિસામો થાય છે, પણ સ્વર્ગની આકાંક્ષાથી જે કંઈ પણ દાન પુણ્ય કરે એને સ્વર્ગ જ મળે, મોક્ષ ન મળે. ઘઉંની ખેતી કરે તો એને ઘાસ તો મળે જ, પણ ઘાસની ઈચ્છાથી ખેતી કરે એને ઘાસ જ મળે, ઘઉં ન મળે. એમ હંમેશા દાન કરીને જન્મ મરણથી છૂટવાની ભાવના રાખવી, આત્માર્થે કરવું જે કંઈ પણ. હવે બોધામૃત ભાગ 1માં પૂજ્યશ્રી કહે છે દાન છે તે વાવવા જેવું છે. દાન છે તે વાવવા જેવું છે. એક દાણો વાવે તો 1000 દાણા થાય, પણ આકાંક્ષા ઈચ્છા એવી ન રાખવી કે આ હું વાવું છું એટલે મને 1000 ગણું મળજો, પણ એ તો પુણ્યનું ફળ છે. ઉત્તમ કાર્યમાં વાવેલી વસ્તુ એને 1000 ગણો એનો લાભ થાય, પણ એ આકાંક્ષા રાખવા યોગ્ય નથી. મુનિને દાન કરે, શાસ્ત્ર દાન, ઔષધ દાન, અભય દાન, આહાર દાન એ બધા પુણ્યના કારણ છે. જેમાં પાપ થાય તેવું દાન દેવા યોગ્ય નથી. જે આપણે દાન આપીએ ને વડે જો સામે હિંસા થાય, જીવો પાપ થાય, તો એવું દાન આપવા યોગ્ય નથી. કરુણા દાનમાં દયાભાવ હોય છે. કરુણા દાન એટલે અનુકંપા દાન. કોઈને દુઃખી જોઈને આપણે આપીએ તો એ અનુકંપા દાન કહેવાય. અને પાત્ર દાનમાં પૂજ્ય ભાવ હોય છે. એટલે કરુણા દાનમાં એટલે અનુકંપા દાનમાં તો આપણી
દયાબુદ્ધિ હોય, દયાભાવ હોય સામા વ્યક્તિ પ્રત્યે, જ્યારે પાત્ર હોય, યોગ્ય જીવ હોય તો એને દાનમાં આપતા એના પ્રત્યે આપણે પૂજ્ય ભાવ હોય છે. કૂવાનું પાણી વપરાતું રહે તેમ દાનમાં પૈસા વપરાય તો સારું રહે. જેણે આપ્યું ન હોય તેના ઘરમાં પછી આપવાનું ન રહે. કૂવાનું પાણી વાપરે નહીં તો એ ગંધાય, બગડી જાય. વપરાય તેમ તેમ નવી શેરો ફૂટે, નવું નવું આવ્યા જ કરે. એટલે કૂવાનું પાણી જેમ વપરાતું સારું રહે તેમ દાનમાં પૈસા વપરાય તો સારું રહે. દાન માટે કમાવાનું નથી, પણ કમાવાનું છૂટતું નથી. આત્માર્થે નિવૃત્તિ લેવાતી નથી તો એ પ્રવૃત્તિ થતી જ હોય તો એમાંથી દશાંશ કે ચતુર્થાંશ એ ઉત્તમ કાર્યમાં વાપરવું. એટલે કૃપાલદેવનું વાક્ય શું છે કે દશાંશ કે ધર્મમાં કાઢવું. દશાંશ કે ચતુરાંશ 25% પણ એટલું પણ કાઢનારો છે જીવો. એટલે જેટલી આપણી શક્તિ હોય એટલું ન છૂટતું હોય તો ઉત્તમ કાર્યમાં વાપરવું. દાનમાં પૈસા વપરાય સારું રહે. જેણે આપ્યું ન હોય તેના ઘરમાં પછી આપવાનું ન રહે. જેણે કોઈ દિવસ કોઈને દાન કર્યું જ નથી તો એને પછી ઘરમાં બીજાને આપવાનું ન રહે. અર્થાત એવી સ્થિતિ આવી જાય. આના ઉપર ભોજ રાજાનું દ્રષ્ટાંત છે. ભોજ રાજા પણ બહુ દાનવીર હતા, બહુ ઉદાર વૃત્તિના હતા અને ગમે તેને મોટી મોટી રકમો ઉદારતાથી દાનમાં આપતો ભોજ રાજા. તેથી મંત્રીએ રાજાને સમજાવો એમ વિચારીને જ્યાં રાજા બિરાજતા સિંહાસન પર ત્યાં એક વાક્ય લખાવ્યું કે આપદ અર્થે ધનમ રક્ષેત. એટલે આપત્તિનો વિચાર કરીને દાન કરવું જોઈએ, આપત્તિ માટે ધનનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ એવું વાક્ય લખી દીધું. રાજાએ વાંચ્યું કે આપત્તિ માટે ધનનો સંગ્રહ કરવો. રાજા સમજી ગયો કે દાન આપવાનો નિષેધ કરે છે. તેથી ઉત્તરમાં રાજાએ આવું વાક્ય લખાવ્યું કે શ્રીમદા માપત કુતઃ. એટલે શ્રીમંત પુરુષોને, ભાગ્યશાળીઓને આપત્તિ ક્યાંથી આવે? ભાગ્યશાળીઓને આપત્તિ ક્યાંથી કે જેના માટે ધનનો સંગ્રહ કરવો પડે? તેના ઉત્તરમાં ફરી મંત્રીએ લખાવ્યું કે દૈવયોગે કે કદાચ ભાગ્યથી આપત્તિ આવી જાય તો. ત્યારે એના જવાબમાં રાજાએ શું ઉત્તર લખાવ્યો કે દુર્ભાગ્યનો ઉદય હશે તો તે વખતે તો લક્ષ્મી પણ રહેશે નહીં. માટે વહેતી ગંગામાં હાથ ધોઈ લેવા. મંત્રીએ શું લખાવ્યું કે ભાઈ ભાગ્યવશાત કદાચ આપત્તિ આવી જાય તો. જ્યારે રાજા કે ભાઈ ભાગ્ય જ જ્યારે પરવારી જશે, પુણ્ય જ ખલાસ થઈ જશે, ત્યારે તો જે હશે ને તે પણ જતું રહેશે, એ પણ નહીં રહે. એટલે કે વહેતી ગંગામાં હાથ ધોઈ લેવા છે તો લાભ લઈ લેવો યથાશક્તિ. બાકી ન વાપરીશું તો એ અહીં જ રહી જશે, એનો લાભ આપણને ન મળે. રાજાએ તેનો ઉત્તર લખાવ્યો કે દુર્ભાગ્યનો ઉદય હશે તો તે વખતે લક્ષ્મી પણ રહેશે નહીં. માટે વહેતી ગંગામાં હાથ ધોઈ લેવા. પૂર્વ પુણ્યને લઈને પ્રાપ્ત થયું છે. જે કંઈ પણ સાધન, સામગ્રી, સંપત્તિ વગેરે આજે આપણને મળ્યું છે એ પૂર્વે બાંધેલા પુણ્યનું ફળ છે. પુણ્ય કર્યું તો મળ્યું છે. તેનો સદુપયોગ જો કરે તો કે છે એને સાથે જાય. જેને જરૂર હોય તેને વિવેકપૂર્વક દાન આપવાનું છે. પાછું દાન પણ કેમ આપવું? વિવેકપૂર્વક. તેમાં હિતનું ભાન રાખવું. એટલે તો દાન દેનારા સુખી થાય અને લેનારા પણ સુખી થાય. પૈસા એકઠા કર્યા હોય અને દાન ન કરે તો નીચ કહેવાય. ભેગું કર જ કરે અને પછી આમનું આમ મૂકીને ચાલ્યો જાય. એનો શું અર્થ? ન ખાધું ન ખાવા દીધું, પોતે ખાલી હાથે ગયો, ન કોઈના ઉપયોગમાં આવ્યું, પુણ્ય પણ ન બાંધી શક્યો. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે પૈસા એકઠા કર્યા હોય અને દાન ન કરે તો નીચ કહેવાય. દરિદ્રતાની પ્રાપ્તિ દાન ન કરવાથી થાય છે. જે ગરીબાઈ છે
એનું કારણ કે પૂર્વે કોઈને પણ એને આપ્યું નથી, એનું કારણ છે. દરિદ્રતા એટલે ગરીબાઈની પ્રાપ્તિ દાન ન કરવાથી થાય છે. તેથી પાપ સૂજે અને પાપનું ફળ દુઃખ આવે. ગરીબાઈ પૂર્વે કોઈને દાન ન કર્યું એને લઈને આવી, અને હવે પણ ગરીબાઈમાં દાન આપવાનું તો ક્યાંથી આપે? ઉડતું પાપ સૂજે. ગમે તેવા પાપ કરીને આજીવિકા વગેરે પૈસો કમાવામાં મથે એટલે વળી નવું પાપ બાંધે અને પાપના ફળમાં ફરી દુઃખ આવે. હવે અહીંયા બોધામૃત ભાગ 1માં પાન 148 પર જણાવે છે, કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો, ગુપ્તદાન એટલે શું? ગુપ્તદાન એટલે શું? ત્યારે પૂજ્યશ્રી કહે, કોઈ જાણે નહીં એવી રીતે દાન દેવું કે જેથી પોતાનો લોભ છૂટે અને અભિમાન ન થાય. કોઈ જાણે નહીં કે આ વ્યક્તિએ દાન આપ્યું છે, ગુપ્ત દાન તેને કહેવાય. એમાં 9 ગણો લાભ છે અને પોતાનો લોભ છૂટે અને અભિમાન પણ ન થાય. આ વધારે મુશ્કેલ છે. લોકો થોડુંક પણ આપે તો બીજા 4 જણ જાણે તો એનું જાણે મારું દાન સફળ એમ માને. લોકો જાણે જ નહીં. પણ નાનીઓ કે ગુપ્ત દાનનું ફળ તો અનેક ગણું છે. એનાથી પોતાને અભિમાન ન થાય અને લોભ પણ છૂટે. દાન લેનારે દાન જે લે ગુપ્ત દાનમાં તે લેનારને પણ પરાધીનતા કે દીનતા ન થાય કે ભાઈ મને એણે આપ્યું, કોઈ જાણે નહીં એટલે એને પણ પરાધીનતા કે દીનતા ન થાય. એ ગુપ્ત દાન છે. લોભ છોડવા માટે દાન કરવાનું છે. દેવલોકની ઈચ્છા વગર દાન કરવું. લોભ કશાય છોડવા માટે દાન કરવાનું છે, લોકોને બતાવવા માટે નહીં. દેવલોકની ઈચ્છા વગર દાન કરવું. તેથી મને દેવલોક મળે એવી કોઈ ઈચ્છા રાખવી નહીં. પૂર્વે કંઈ દાન પુણ્ય કર્યું તેથી મનુષ્ય ભાવ પામ્યો છે. આજે આપણે આ માનવદેહ મળ્યો એમાં પણ પૂર્વે દાન કર્યાનું ફળ છે. પૂર્વે કંઈ દાન પુણ્ય કર્યું, દાન કર્યું, પુણ્ય કર્યું કોઈ પણ નિમિત્તે, તેથી આ માનવદેહ પામ્યો છે. હવે કરશે તો ફરી મનુષ્ય મળશે. જે અત્યારે કરતો નથી તેને ભવિષ્યમાં મળવાનું નથી. જે અત્યારે દાન પુણ્ય કરતો નથી તેને ભવિષ્યમાં મળવાનું નથી. કરશે તો પામશે. હવે બોધામૃત ભાગ 3માં પાન 630 ઉપર જણાવે છે, લોભ છોડવા માટે દાન કરવું છે. લોભ એ પાપનો બાપ છે. લોભ એ પાપનો બાપ છે. લોભથી જન્મ મરણ કરવા પડે છે. માટે અન્ય કોઈના હિતનો વિચાર કરતાં પોતાની લોભ પ્રકૃતિ મંદ કેમ પડે તેનો વિશેષ વિચાર કરી યથાશક્તિ દાન કરવાનું ભગવાને કહ્યું છે. સંતોષ જેવું સુખ કોઈ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. લોભથી જન્મ મરણ કરવા પડે છે. માટે અન્ય કોઈના હિતનો વિચાર કરતાં કે ભાઈ કોઈનું મારી પાસે સંપત્તિ છે, શું એનું કોઈનું ભલું થઈ શકે એમ છે, તો પોતાની લોભ પ્રકૃતિ મંદ પડે અને બીજાને કોઈનું ભલું થતું હોય તો એનો વિચાર કરીને યથાશક્તિ દાન કરવાનું ભગવાને પણ કહ્યું છે. કેમ કે સંતોષ જેવું સુખ કોઈ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. સંતોષામૃત તૃપ્તાનામ યત સુખમ શાંચેતસામ કુતસ્તદ ધન લુબ્ધાનામ ઇતસ્તતસ્ય ધાવતામ. સંતોષ રૂપી અમૃત પીને સંતોષી જીવો જે સુખ પામે તે અહીં તહીં દોડતા તે ધનલુબ્ધ જીવો નથી પામી શકતા. સંતોષામૃત, સંતોષરૂપી અમૃત પીને તૃપ્તાનામ જે તૃપ્તિને અનુભવે, સંતોષામૃતપ્તાનામ યત સુખમ જે સુખ શાંત ચેતસામ એનું જે મન જે સંતોષી નર સદા સુખી કહેવાય એ જે સુખ પામે છે. કુતસ્તદ ધનલુબ્ધાનામ, કુતસ્તદ તે ધનથી લુબ્ધ પ્રાણીને ક્યાંથી, ધન લુબ્ધાનામ કે જે ઇતસ્તત ધાવતામ કે જે પૈસાના માટે અહીંથી દોડધામ કરે છે. એટલે સંતોષ તો એક મહાન અદ્ભુત ગુણ છે. આ બહુ મુશ્કેલ છે પણ જે આવે તે હંમેશા સુખી રહે છે. સંતોષ જેવું સુખ કોઈ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થતું નથી.
હવે 796 પાન ઉપર પત્ર સુદામા કહે છે, આપે મોકલેલ રકમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીનો બોધ છપાવવાનો શરૂ થયો છે તે ખાતે લીધી છે. આપે મોકલેલ રકમ કોઈએ મોકલી હશે મૂકશે તો એને જવાબમાં પત્રમાં પૂજ્યશ્રી લખે છે, આપે મોકલેલ રકમ પ્રભુશ્રીનો બોધ છપાવવાનો શરૂ થયો છે તે ખાતે લીધી છે. આપણા આત્માના ઉદ્ધારનો ખરેખર અવસર આવ્યો છે તે ચૂકવાયો નથી જી. આ વખત જે આપણને હાથમાં આવ્યો છે હમણાં, એ અવસર ખરેખર આ માનવ દેહ સફળ કરવાનો કે આત્મોદ્ધાર કરવાનો અવસર આવ્યો છે, માટે ચૂકવા યોગ્ય નથી. દાન છે તે લોભ ઓછો કરવા, સન્માર્ગ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધારવા અને આત્માની દયા ખાવા અર્થે કરવાનું છે. 3 લાભ કયા દાનથી? એક તો એથી લોભ ઓછો થાય, એક સન્માર્ગ પ્રત્યેનો એનો કેટલો પ્રેમ છે કે સતમાર્ગ વાસ્તવિક મોક્ષ માર્ગ એ ચાલતો રહે એના પ્રત્યેનો એનો કેટલો પ્રેમ ભાવ છે. અને આત્માની દયા ખાધી. અને લોભ કશાયથી પીડિત, અનાજથી કર્મબંધનથી બંધાતો એવા પોતાના આત્માની આ લોભ છોડીને દયા ખાધી. એટલે દાન છે તે લોભ ઓછો કરવા, સન્માર્ગ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધારવા અને આત્માની દયા ખાવા અર્થે કરવાનું છે. એટલે અનંતકાળથી જીવ લોભને લઈને ભવ આથડે છે. અનંતકાળથી જીવ લોભને લઈને ભવ આથડે છે. આ મનુષ્ય ભવમાં પણ દેશ પરદેશ લોભનો માર્યો આથડે છે. કર્મ બાંધ્યા કરે છે. તે લોભમાંથી એક કાંકરી પણ ખરે તો પણ આત્મા હલકો થાય, પવિત્ર થાય. અનંતકાળથી અનેક પ્રકારની ઈચ્છા માત્ર લોભ છે. મારે આ જોઈએ તે જોઈએ, એના માટે જીવ સદા પુરુષાર્થશીલ રહે છે. અને આ મનુષ્ય ભાવમાં પણ આ દેશમાં કે પરદેશમાં પણ લોભનો માર્યો આથડે છે. પૈસા કેમ મળે એના માટે ગમે ત્યાં માણસ જાય છે, કર્મ બાંધ્યા કરે છે. તે લોભમાંથી એક જો કાંકરી પણ કે છે ખરે તો પણ આત્મા હલકો થાય. કશાય વડે આત્મા બંધાયેલો છે. લોભ એ પાપનો બાપ છે. લોભના માટે જીવ કોઈ પણ જાતનું પાપ કરતા અટકે નહીં. તો કે છે એવી લોભ કશાયની કાંકરી પણ ખરે તો એથી આત્મા હલકો થાય, પવિત્ર થાય. પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી ઘણી વખત કહેતા હતા કે આ જીવને રખડાવનાર એક લોભ છે, તેને હણવા અર્થે દાન, ત્યાગ, વૈરાગ્ય કર્તવ્ય છે જી. આત્માને કર્મભારથી હલકો કરવા માટે દાન કરવું, ત્યાગ કરવો, વૈરાગ્ય ભાવ લાવવો. મુઠ્ઠી દાળિયા કોઈ ભિખારીને આપતા પણ પુણ્ય તો બંધાશે એવો ભાવ છોડી મારો એટલો લોભ છૂટ્યો એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. કોઈને થોડુંક પણ આપે તો મનમાં શું હોય, કંઈક આપીશું તો આપણે પુણ્ય બંધ થશે, એટલે ભવિષ્યમાં આપણને સારું એવું એનાથી મળશે એવી ઊંડે ઈચ્છા રહે તો કે છોડી અને માત્ર તે લોભ છોડવા માટે આપું છું એવી ભાવના રાખવી. હું લોભ કશાય મને બહુ પકડેલો છે એટલે મારાથી કંઈ પણ છૂટતું નથી, એટલે લોભ કશાયને છોડવા માટે આ દાન આપું છું. મળેલું બધું હું ભોગવું એવી સંજ્ઞારૂપ અનાદિની ટેવ ટાળવા અર્થે દાન આદિ શુભ પ્રવૃત્તિ કરું છું. આ જીવને શું રહે કે જાણે બધું મને મળી જાય, અથવા મળી ગયું પુણ્ય વડે એ બધું હું જ ભોગવું, બીજાને કેમ આપું, એવી જીવની વૃત્તિ છે. એટલે મળેલું બધું હું ભોગવું એવી સંજ્ઞારૂપ અનાદિની ટેવ, પરિગ્રહ સંજ્ઞા એટલે ભેગું કરવાની જે ટેવ, સંજ્ઞા એટલે સંસ્કાર, એ દરેક જીવમાં હોય છે. આહાર સંજ્ઞા, મૈથુન સંજ્ઞા, પરિગ્રહ સંજ્ઞા અને ભય સંજ્ઞા એ એકેન્દ્રીય જીવોમાં હોય, બધામાં હોય. ભેગું કરું. કીડીઓ હોય, કીડીઓ પણ ક્યાંય સાકર પડી હોય તો એનું તો પેટ કેટલું, તો એવી ભાવના એક જણે બધું લઈ લો. એટલે એક દાણો 5 જણી કીડીઓ ભેગી થઈને ઉપાડીને પોતાના ધર્મ લઈ જવા મથશે. આ સંસ્કાર કામ કરે છે કે બધું કેમ ભેગું કરું. તેમ આપણી વૃત્તિ લાખો થઈ ગયા હોય તો એ ભેગા કર્યા જ કરું. શું કરીશ, કામ આવશે
કામ તો આવશે કે નહીં, પણ એની વૃત્તિ જે છે એ ભેગું કરવાથી એટલે ભેગું કર્યા જ કરે છે. કદાચ મરી ગયો તો બધું અહીંયા જ મૂકીને જશે, પણ ભેગું કરવાની જે વૃત્તિ એનાથી હોવાથી એના પ્રત્યે મૂર્છા ભાવ, મમત્વ ભાવ એ જ પરિગ્રહ છે. અને એથી જીવ નવા નવા કર્મ બાંધ્યા જ કરે છે, મારું મારું કરીને. મમત્વ ભાવ, અહમ ભાવ એટલે આ દેહ તે હું છું, મમત્વ ભાવ એટલે આ પરિગ્રહાદી મારા છે. એ અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષો આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી છે કે આ હું પણ ને મારા પણ નિવૃત્તિ માટે તારું કંઈ નથી, આ શરીર પણ તારું નથી, તો આ બધા પર જુદા છે, તારા ક્યાંથી હોઈ શકે? એટલે મમત્વ ભાવ કાઢવા માટે આ 6 પદની દેશના છે કે હું તો દેહથી ભિન્ન આત્મા છું, નિત્ય છું, મારું કંઈ નથી, હું તો સહજાત્મ સ્વરૂપ છું. એવી આત્મભાવના લાવવા માટે આ પરિગ્રહાદી વૃત્તિઓના આદિથી બાધક છે. એટલે એ લોભથી છૂટવા માટે દાન કરું છું, વિશેષ મેળવવા માટે નહીં. મળેલું બધું હું ભોગવું એવી સંજ્ઞારૂપ અનાદિની ટેવ ટાળવા અર્થે દાન આદિ શુભ પ્રવૃત્તિ કરું છું, પરંતુ તેના ફળની ઈચ્છા મારે રાખવી નથી કે ભાઈ આટલું આપું તો મને વિશેષ મળે, એવી મારે ઈચ્છા રાખવી નથી. આત્માર્થે હવે સર્વ પ્રવૃત્તિ કરવી છે એવો લક્ષ્ય મુમુક્ષુ જીવને તો સહેજે હોય. જે ખરેખર આત્માર્થી હોય, મુમુક્ષુ હોય, એને તો એવો લક્ષ્ય રહે કે મારી જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ હવે મારે કરવી છે, નવા કર્મ બાંધવા માટે નહીં, મારે તો પુણ્ય નથી જોઈતું, પામે નથી જોઈતું, મારે શુદ્ધ ભાવમાં સ્થિતિ જોઈએ, સ્વજાત્મ સ્વરૂપમાં. એના માટે જે કંઈ કરું છું એવો લક્ષ્ય મુમુક્ષુ જીવને તો સહેજે હોય. હવે વળી કહે છે, પૈસામાં જ ચિત્ત બાંધી રાખવાથી જેમ ધર્મ પ્રગટતો નથી, તેમ પૈસા વગર વિચારીએ વેરવાથી પણ ધર્મ પ્રગટે તેમ નથી. હવે વિપરીત રીતે સમજાવે. પહેલાં તો કે ભાઈ તમે પકડી રાખ્યું છે બધું, દાન આદિ ઈચ્છા બિલકુલ એક કાંકરી પણ ખેડવાની ભાવના થતી નથી, તો હવે ભેગું કરવાને બદલે તમારા સંપત્તિથી બીજા પણ સુખી થાય એમ કરો. હવે એમ કે છે કે પૈસામાં ચિત્ત બાંધી રાખવાથી જેમ ધર્મ પ્રગટ થતો નથી, પૈસા જ માત્ર ભેગા કરવાથી ધર્મ પ્રગટતો નથી, તેમ પૈસા વગર વિચારીએ વેરવાથી પણ ધર્મ પ્રગટતો નથી. લો કે હવે તમે દાન કરવાનું કહ્યું, ચાલો છૂટા હાથે બસ આપ્યા જ કરો, કોઈ જુએ જ નહીં, સારું ખોટું કંઈ નહીં, બસ દાન કરવાનું કહ્યું તો કે એમ પણ ધર્મ પ્રગટે નહીં. એમ પૈસા વગર વિચારીએ દાન કોને આપવું, પાત્ર છે કે અપાત્ર છે કે કુપાત્ર છે કે શું છે, એ કંઈ પણ જોયા વગર જ પૈસા ખર્ચે જ રાખે તો પણ ધર્મ પ્રગટે નહીં. પણ નાનીની આજ્ઞા ઉઠાવતા ધર્મ પ્રગટે છે. એવો તે વાક્યનો પરમાર્થ વારંવાર વિચારી નાનીની આજ્ઞાની મુખ્યતા હૃદયમાં વસે તેમ વર્તવા આખી જિંદગી સુધી સંભાળી રાખવા જેવી શિખામણ આ પ્રસંગ ઉપરથી શીખી લેવી ઘટે છે જી. પણ નાની પુરુષોએ ક્યાં ક્યાં દાન કરવાનું કહ્યું? માનો કે આપણાથી લોભ પ્રવૃત્તિ છૂટતી નથી, કમાવ જ કરીએ છીએ, ભેગું કરીએ છીએ, તો હવે દાન આપવું તો ક્યાં આપવું, કેવી રીતે આપવું, શું કરવું? તો મહાપુરુષોએ કયા 7 ક્ષેત્રો કયા છે, ઉત્તમ કયા કોને કહેવાય, મધ્યમ કોને કહેવાય, અનુકંપા દાન કોને કહેવાય, જ્ઞાન દાન, આહાર દાન, ઔષધ દાન વગેરે, ચૈત્ય કે જીન પ્રતિમા વગેરે, જે આ બધા કારણો ઉત્તમ માટે કહ્યા, તો એને વિચારીને દાન કરવું. નાની પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવતા ધર્મ પ્રગટે છે, માટે એ ભાવ હૃદયમાં પહેલાં વિચારો કે ક્યાં ક્યાં દાન કરવું. જ્ઞાની કહે તેમ કરવાનું. યથાશક્તિ દાન અને તપ કરે તેથી લાભ થાય છે. યથાશક્તિ શબ્દ વાપર્યો છે. પોતાની પાસે હોય 500 રૂપિયાને કે લો, 200 રૂપિયા દાનમાં લઈ લો, એવા પણ જીવો હતા. પણ પછી આર ધ્યાન થવું ન જોઈએ. પોતાને મનમાં કંઈ પણ વિક્ષેપ કે આર ધ્યાન ન થાય, એમ યથાશક્તિ જોઈને દાન કરવું. ખૂબ હોય તો ઘણું આપવું. એકવાર પ્રભુના ઉપદેશમાં આવે છે કે એક મોટો શેઠ તે કરોડો રૂપિયા જેની પાસે છે, એક ખીચડીનું દાન કરે, ખીચડી આપું કે, તો કે પ્રભુ એ યોગ્ય ગણાય કે અયોગ્ય? ત્યારે પ્રભુશ્રી કે પ્રભુ ના પણ કેમ કહેવાય ને હા પણ કેમ કહેવાય?
કરોડો રૂપિયાનો શેઠ છે, કરોડો રૂપિયા જેની પાસે નહીં, જેવું ખીચડીનું દાન આપવાય છે, તો એમાં ના પણ કેવી રીતે કહીએ? કંઈ પણ છોડે તો છે, અને હા પણ કેવી રીતે કહીએ? આટલો મોટો, ઘણો મોટો લાભ લઈ શકે એને એટલાથી એ સંતોષ માનતો હોય તેમાં હા પણ કેમ કહેવાય? એમ યથાશક્તિ દાન કરે અને તપ કરે તેથી લાભ થાય છે. પણ શક્તિ વિચાર્યા વિના આંખો મીચીને દીધે જાય તો તે લાંબો વખત સુધી બની શકે નહીં. છોઈની પાસે ને બસ દાન કર્યા જ કરે તો એ કેટલા દાડા ચાલશે? પછી એને આર્ત ધ્યાન થશે, મેં બધું આપી દીધું, મારી પાસે કંઈ રહ્યું નહીં. આમ વિચારીને કામ કરવું. યથાશક્તિ બધી ક્રિયા ધર્મમાં કરવાનું કહ્યું છે. પણ શક્તિ વિચાર્યા વિના આંખો મીચીને દીધે જાય તો લાંબો વખત બની શકે નહીં. શક્તિ નથી ને આપ જ કરે તો કેટલા દાડા સુધી ખૂટી જશે તરત જ. તેમજ પોતાને આર્ત ધ્યાનનું કારણ ન થાય અને દાન લેનારને અહિત પ્રમાદાદી દોષનું કારણ ન થાય તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. કે આપણને એકદમ ખૂબ આપી દઈએ અને ખલાસ થઈ જઈએ, બધું જાય, અને પછી આપણે આર્ત ધ્યાન કરવા બેસીએ, ચિંતા ફિકર વગેરે, તો એ પણ યોગ્ય નથી. અને ગમે તેમ આપ કરીએ પણ સામે જે દાન લે છે એને પણ કે ભાઈ એ તો આપે છે, ખાઓ પીઓ વાપરો, તો એને પણ અહિતનું કારણ થાય. એ વિશેષ પૈસા એની પાસે આવવાથી જે એનો પુરુષાર્થ છે તે પણ મંદ પડી જઈને પ્રમાદી બની જાય, તો એને પ્રમાદને પોષણ આપનાર થયું એ દાન. વિચાર્યા વગર આપ્યું તો એને જરૂર છે કે નહીં? જરૂર છે એને ખૂબ આપવું, પણ જરૂર ન હોય તો ત્યાં આપવાની જરૂર નથી. એટલે કે અને દાન લેનારને પણ અહિતનું કારણ ન થાય, પ્રમાદ આદિ દોષ ના આવે, એ પ્રમાણે સાત્વિક વિચારીને દાન આપવું. એવા ઘણા ભેદો સમજવાની જરૂર છે. માહિતી ન હોય તો ઉતાવળા ન થવું. આ વિષયની માહિતી ન હોય તો તમારે ઉતાવળા ન થવું, કોઈ જાણકારને પૂછવું. પણ ऐसाને મળ્યા તૈસા અને તૈસાને મળ્યા તાઈ, ત્રણે મળીને તતુડી બજાઈ, એવું કરવા જોગ નથી. વિવેક એ ધર્મનો પાયો છે, તે ભૂલવા જેવું નથી. કે ભાઈ એણે કહ્યું કે હા આમાં આપી દો, તો બીજે કે હા આપી દો, એમ કરીને આપી દીધું. પણ એ શાના માટે, એનો શું ઉપયોગ થશે કે સદુપયોગ થશે એ કંઈ પણ વિચાર્યા વગર જેસાને એસાને મળ્યા તૈસા ને તૈસાને મળ્યા તાઈ, તેને બળે તતુડી બજાઈ, એવું કે ન થવું જોઈએ. પહેલાં ઉતાવળા ન થવું, પહેલાં શું સામો જોઈએ છે માહિતગાર થવું, અને પછી વિવેકપૂર્વક આપવું, તે ધર્મનો પાયો છે. પ્રશ્ન, કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો, પૈસા વાપરવા ભાવના હોય તો કેવા શુભ કાર્યમાં વાપરવા? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે વડે ધર્મ પ્રાપ્તિ તથા ધર્મ આરાધનામાં પોતાને અને પરને મદદ મળે તેવા કામમાં વાપરવા ઘટે. પૈસા વાપરવાની ભાવના હોય તો કોઈએ પૂછ્યું કે મારે કયા શુભ કાર્યમાં વાપરવા? ત્યારે તેના ઉત્તરમાં પૂજ્યશ્રી લખે છે કે જે વડે ધર્મ પ્રાપ્તિ, ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય જીવોને, કે ધર્મ આરાધનામાં પોતાને કે પરને મદદ મળે એવા કોઈ પણ કાર્યમાં વાપરવા ઘટે. અને વપરાયા પહેલાં તે સંબંધી વિચાર કરતાં પણ ધર્મ ધ્યાન થાય છે જી, કે લોકો સતમાર્ગને કેવી રીતે પામી શકે, એવા વિચાર કરતાં પણ બળવાન કર્મોની નિર્જરા થાય છે. જગતમાં જીવો પોતાની સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે. તે કેવી રીતે જ્ઞાનીના માર્ગને પામે, જ્ઞાનીની આજ્ઞાને પામે, તે વિચારતા પ્રથમ કાર્ય એક સત્સંગ સમજાય છે જી. જ્ઞાની પુરુષ, આ જગતની અંદર લોકો બધા સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે. એટલે પોતાની મરજી પ્રમાણે આ ધર્મના નામે અનેક ખર્ચાઓ કરે છે, લાખો રૂપિયા ખર્ચી નાખે. પણ જ્ઞાની પુરુષને એ માની છે કે નહીં, એ યથાર્થ છે કે નહીં, એવું કંઈ પણ વિચાર્યા વગર સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે. તે કેવી રીતે જ્ઞાનીના માર્ગને પામે? આવા લોકો સાચા માર્ગને કેમ પામે, કે જ્ઞાનીની આજ્ઞાને કેમ પામે, તે વિચારતા એ સર્વનું કાર્ય, પ્રથમ કાર્ય તો સત્સંગ સમજાય છે.
કે પહેલાં એ જીવોની જો સત્સંગ થાય તો સત શું અસત શું, શું કરવું જોઈએ, શું ત્યાગવું જોઈએ, શું ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એ બધું સમજાય પછી આ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. એટલે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે ધર્મ છે. તેની પ્રાપ્તિ ઘણા જીવોને કેમ થાય, જ્ઞાનીની આજ્ઞાને ઘણા જીવો કેમ પામે, તેનો વિચાર કરી જેને જેને ધન આદિની ખામીને લઈને સત્સંગ આદિ સાધનમાં વિઘ્ન નડતા હોય, એટલે જે એવા જીવો હોય કે જેની પાસે ધનનું સાધન ન હોય, સત્સંગમાં આવી નહીં શકતા હોય, તો એને આપણું ધન આપીને સત્સંગમાં લાવવા. જેને જેને ધન આદિની ખામીને લઈને સત્સંગ આદિ સાધનમાં વિઘ્ન નડતા હોય તેને તેવી અનુકૂળતા કરી આપવામાં ધન વપરાય તે સારા માર્ગે વપરાયું ગણાય. કે ભાઈ કોઈ સત્સંગ માર્ગને પામે તો એના માટે આપણા પૈસા ખર્ચાય તો કે સત માર્ગે વાપર્યું ગણાય. દ્રષ્ટાંત તરીકે પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીના હસ્તક સમાધિ સાધક સમાધિ ખાતાની લગભગ 1 લાખ રૂપિયાની રકમ હતી. તેનું ટ્રસ્ટ કરી તેનો સદુપયોગ કરવા સૂચના કરી છે. સાધક સમાધિ ખાતું પહેલાં હતું, જ્યાં આપણે આજ્ઞા ભક્તિ લઈએ ત્યાં જે ભંડાર છે એ સાધક સમાધિ ખાતાનો છે. તો તેના માટે પ્રભુશ્રીએ એવી વ્યવસ્થા કરી કે તેમાં એક વિભાગ તે પૈસા, તે ભંડારના પૈસામાંથી એક વિભાગ તો બ્રહ્મચારી ભાઈ બહેનો કે જે આશ્રમમાં જીવન પર્યંત રહેનાર છે અને જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જીવન ગાળનાર છે તેમના ખોરાક, કપડાં, દવા વગેરે તેમજ તેમને સ્વાધ્યાય માટે ગ્રંથ વગેરે તથા ભણાવવામાં ખર્ચ કરવો પડે તે અર્થે વાપરવાનું નક્કી કર્યું છે. એક તો એ વિભાગ કે જે બ્રહ્મચારી રહીને ભાઈ હોય કે બહેન હોય આશ્રમમાં જીવન પર્યંત ગાળવા રહેવાય છે તો એના કપડાં, ખોરાક, દવા વગેરે કે સ્વાધ્યાય માટે જે ગ્રંથો વગેરે ભણાવવામાં ખર્ચ થતો હોય એમાં વાપરવું, એમ પ્રભુશ્રીએ કહ્યું. અને બીજા વિભાગમાં જ્ઞાન ખાતે ખર્ચ કરવાની સૂચના કરી છે કે પૈસામાંથી કોઈ સત્શાસ્ત્ર લખાવવા હોય, છપાવવા હોય, મુમુક્ષુ જીવોને વેચવા હોય કે નવા ખરીદીને પુસ્તક ભંડાર કરવો હોય તે ખાતે તે રકમ વાપરવી. કોઈને સારો અભ્યાસ કરાવવા બહારગામ મોકલવા પડે તથા શિક્ષકો વગેરે રાખવા પડે કે પાઠશાળા સ્થાપી પરમ કૃપાળુ દેવે ઉપદેશેલા સિદ્ધાંતો બાળકો કે જન સમાજમાં પ્રચાર પામે તેવા કામમાં વાપરવા વગેરે અનેક કાર્યોની સૂચના ટ્રસ્ટ ડીડમાં કરી છે. તે તમે અહીં આવો ત્યારે ઓફિસમાંથી વાંચવા મળી શકશે. એટલે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીએ જે સન્માર્ગ બતાવેલા છે તેમાં આપણા પૈસા વપરાય તો તે તેમના અભિપ્રાયપણે તેમની આજ્ઞાએ જ વપરાયા ગણવા. માત્ર દિશા જણાવવા પૂરતો આ પત્ર લખ્યો છે. એટલે કોઈ કામમાં ઉતાવળ કર્યા વિના વિચાર કરીને વખત આવીએ સત્કાર્ય કરવાની ભાવના હાલ રાખી તુરતમાં તો આર્ધ ધ્યાનમાં કાળ ન જાય તેમ વર્તવું ઘટે છે. વિચારીને બધું કરજો. આ ખાલી તમે લખ્યું એટલે આ સૂચનાઓ લખી છે. જે માર્ગે પૈસા વાપરવાથી મતાગ્રહ દ્રઢ થવામાં મદદ મળે, લોકોને ભવિષ્યમાં દુઃખનું સંસાર પરિભ્રમણનું પરિણામ આવે તેવા કામો લોકો સારા માનતા હોય તો પણ અશુભ છે જી. જ્યાં આપણે ખર્ચો કરવાથી ઉડતા મતના આગ્રહ વિશે દ્રઢ થાય, મતાગ્રહ વધે. જ્યારે જ્ઞાની તો બધા આગ્રહો છોડાવે અને વિશેષ જેના વડે જે ધર્મ હોય એમાં આપણે આપવાથી મત પક્ષ વધારે દ્રઢ થતો હોય અને આગ્રહો તો કે યોગ્ય નથી. અને લોકોને ભવિષ્યમાં દુઃખનું કારણ થાય, પરિભ્રમણનું ફળ આવે એવા કામો લોકો ભલે સારા માનતા હોય તો પણ તે અશુભ છે. કંઈ વાપરવું હોય તો તે લોભ છોડવા વાપરવું છે એ પહેલાં રક્ષ રાખવો. પુણ્ય બંધાશે એવી ભાવના રાખવા યોગ્ય નથી. આ તો કે મનમાંથી જ કાઢી નાખું કે હું આ પૈસા ખર્ચીશ ત્યાં તો મને પુણ્ય બંધાશે. પુણ્ય માટે નથી. પુણ્ય તો અનંતવાર બાંધ્યું, દેવલોક આદિ મળીને રજડ્યો. હવે તો લોભ છોડવા માટે છે.
લોભ એ પરિભ્રમણનું કારણ છે. તે લોભને ટાળવા અને બીજા જીવોને પણ સમજણ જ્ઞાનીનો બોધ પ્રાપ્ત થાય તો તે લોભ તજી બીજા પણ પરિભ્રમણ ટાળે એ ભાવનાથી જે ઉપાધિ છે તે ઓછી કરવી છે. પૈસા છે તે ઉપાધિ છે. જો જરૂરિયાતથી વિશેષ હોય તો એને શું કરવાનું? વિશેષ ઉપાધિ છે તો એને ઉત્તમ કાર્યોમાં વાપરીને એ પરિગ્રહના ભારથી હલકા થવું. એ ભાવનાથી જે ઉપાધિ છે તે ઓછી કરવી છે. પુણ્યરૂપ ઉપાધિ પણ આખરે છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. પુણ્યને લઈને લક્ષ્મી મળે, આખરે તો કે એ પુણ્યરૂપ ઉપાધિ પણ છોડવી પડશે. પુણ્યરૂપ ઉપાધિ પણ આખરે છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. એક આત્માર્થે જ હવે તો જે કરવું છે તે કરવા યોગ્ય છે. એ લક્ષ્ય ચૂકવા યોગ્ય નથી. હવે તો કે જે કરવું છે તે એક આત્માર્થે જ કરવું છે. એ લક્ષ્ય બિલકુલ ચૂકવા યોગ્ય નથી. એટલે પુણ્ય માટે નહીં, આત્માના કલ્યાણ માટે, લોભ છોડવા માટે કરું છું. એ ખાસ મુખ્ય કે ધ્યાનમાં રાખવું. મોકલેલા શાસ્ત્રોમાં વિશેષ ચિત્ત રહે તેમ કરવા ભલામણ છે જી. બીજા જે શાસ્ત્રો તમને મોકલ્યા છે એમાં વિશેષ ચિત્ત તમારું રોકાયેલું રહે એમ કરવાયું છે જી. બીજું બધું આગળ ઉપર થઈ રહેશે જી. બોધામૃત ભાગ 3માં પાન 467 ઉપર કહે છે, પૂર્વ કર્મના આધારે સામગ્રી સર્વને મળી છે તો તેનો સદુપયોગ કર્તવ્ય છે જી. તમે દાન ભાવના જણાવી તે વાંચી એક પુસ્તક જીવનકલા ફરીથી છપાય છે. તે હાલ મોંઘવારીને લીધે વિશેષ ખર્ચ થાય તો પણ આની કિંમત તો પણ 6 આના કિંમત હાલ છે તે જ ચાલુ રાખવાનો વિચાર ટ્રસ્ટીઓનો છે. તેમાં મદદરૂપે તે રકમ આપવા વિચાર થાય તો પણ દાનરૂપ હિતકારી છે જી. એટલે પૂર્વકર્મથી આ બધી આ સામગ્રી આપણે બધી મળી આવી છે પૂર્વ પુણ્યથી. એનો સદુપયોગ થાય તો સારું છે. એટલે તમે આ કહ્યું કે મારે આ દાન સામો કરવું એટલે દાન ભાવના જણાવી તો કે છે કે આ જીવન કલા ફરી છપાય છે. મોંઘવારી હોવાના કારણે પણ પહેલાં 6 આના એની કિંમત હતી. તો હમણાં પણ ભલે મોંઘવારી વધી તોય ટ્રસ્ટીઓએ 6 આનામાં જ વેચવી એવો નિર્ણય કર્યો છે. તેમાં મદદરૂપે જે તમારી ભાવના હોય તો આપી શકાય છે. અને એને પણ જ્ઞાન દાન છે ને આત્માને હિતકારી છે જી. સદગુરુનો ઉપદેશ જીવમાં પરિણામ પામે તેવું કોમળ યોગ્યતાવાળું હૃદય થવા કષાય ઘટાડવાની જરૂર છે જી. કષાયોમાં લોભની મુખ્યતા છે. જેનો લોભ ઓછો, તૃષ્ણા ઓછી, તેના ભાવ પણ ઓછા. સદગુરુનો ઉપદેશ પરમ કૃપાળુ દેવનો આપણા માટે ઉપદેશ આપણા જીવનમાં પરિણામ પામે તેવું આપણું કોમળ હૃદય થાય, આત્મજ્ઞાનની યોગ્યતાવાળું થાય અને આપણા કષાય ઘટે તેના માટે આ દાન છે. કેમ કે કષાય ઘટ્યા વગર સંકિત થાય નહીં. એટલે કષાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. એટલે આત્માર્થી થવા માટે પણ આ કષાયોને હલકા કરવા પડશે, મોળા કરવા પડશે. અનંતાનુબંધીની અનંતતા તોડવી પડશે. એટલે કે લોભ ઘટાડવો પડશે. અને કષાયોમાં લોભ કષાય સૌથી મુખ્ય છે. કેમ કે જેટલો લોભ ઓછો, તૃષ્ણા ઓછી, તેના ભાવ પણ ઓછા. કૃપાળ કે જન્મ મરણ કોના છે? જે તૃષ્ણા રાખે છે તેના. જેટલી તૃષ્ણા વધારે, તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છા, આશા, તેટલા જ જન્મ મરણ વધારે. વિશેષ મેળવવાની ઈચ્છા જેની વિશેષ, તેના જન્મ મરણ પણ વધારે. જેને લોભ ઓછો, તૃષ્ણા ઓછી, તેના ભાવ પણ ઓછા. નવું મેળવવાનો લોભ ઓછો કરાય કે ભાઈ મારે જરૂર નથી તો શું કામ ભેગું કરું, પછી મૂકીને જવાનું છે. એટલે નવું મેળવવાનો લોભ ઓછો કરાય. તથા એકઠું કરેલું દાન આદિ સન્માર્ગે વપરાય તે પણ લોભ ઘટાડવાનો ઉપાય છે જી. આમ લાગે કે મારે આજીવિકા બધું સુખે ચાલી શકે એમ છે,
વિશેષ મેળવવાની કે મને જરૂર લાગતી નથી, તો કે પહેલાં એ બંધ કરવું અને પછી જે હોય આપણી પાસે ઘણું બધું હોય અને વિશેષ ઉપયોગ ન જણાતો હોય તો એને દાન આદિ સન્માર્ગે વાપરવાથી વાપરવું એ પણ લોભ ઘટાડવાનો ઉપાય છે જી. સંતોષી નર સદા સુખી ગણાય છે, પણ સમજણ વગર સંતોષ આવવો મુશ્કેલ છે. સમજણ પ્રાપ્ત થવા સત્સંગની જરૂર છે જી. સત્સંગ સંતોષી જીવ તો સદા સુખી છે એમ કે છે, પણ સંતોષ એમને એમ નથી આવતો. એના માટે સમજણ જોઈએ. અને સમજણ ક્યાંથી આવે તો કે સમજણ પ્રાપ્ત થવા માટે સત્સંગની જરૂર છે. જીવ સત્સંગ કરે તો એને વાત સમજાય કે આ બધું અનાદિકાળથી આ લોભ કશાયને લીધે પરિગ્રહ ભેગો કરવાની જ કામના બુદ્ધિ મારી છે, તો આ મારે ભેગું જ કરવું તો એનો ભોગવટ્ટો ક્યારે કરવો, એનો ઉપભોગ ક્યારે કરીશ? કૃપાલ વિશેષ મેળવવાની તૃષ્ણામાં જે મળ્યું છે તેનું પણ સુખ ભોગવાતું નથી અને તે પણ જાય છે જે હોય. આ પ્રમાણે આમાં કૃપાલદેવે વાક્ય છે કે દશાંશ કે ધર્મમાં કાઢું, દસમો ભાગ કે પછી જેવી એની ભાવના તેટલું ધર્મમાં કાઢવું એટલે ધર્મ કાર્યમાં વાપરવું. જો પરિગ્રહની આસક્તિ ન છૂટે તો, બાકી ધર્મમાં કાઢવા માટે જ્ઞાની પરિગ્રહ ભેગું કરવાનું કહેતા જ નથી. કંઈ ભગવાનને પૈસા નથી જોઈતા, એ તો તમારા આત્માનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે, એટલે પરિગ્રહથી હલકા થાઓ અને ભેગું કરો જ નહીં. પણ કચરો કે બહુ ભેગો થઈ ગયો હોય અને ન છૂટકે ફરી થતો જ હોય તો ઉત્તમ કાર્યોમાં પણ એને વાપરતા રહેવું કે જેથી આપણું હિત પણ થાય. એટલે દાન પણ એક છૂટવાનો શ્રાવકને એક સાધન છે છૂટવાનું, દાનશીલ તપને ભાવ. આ પ્રમાણે આ વાક્ય હજુ અધૂરું છે, બાકીનું આવતીકાલે કહીશ. ક્રમાંક 19 700 મહાનીતિ વાક્ય 409. થોડુંક અધૂરું છે તે પૂરું કરીએ. દશાંક કે ધર્મમાં કાઢું, દશાંક કે ધર્મમાં કાઢું એટલે જે કંઈ પણ રળું તેનો દશાંક એટલે દસમો ભાગ ધર્મ કાઢું કે પછી ડેશ એટલે કોઈ વધારે જેને જે આપવું તે, અર્થાત જે આરંભ પરિગ્રહને છોડી શકતો નથી અને હંમેશા ભેગું કરવા પ્રયત્ન કરે તો તેને દાનશીલ તપ ભાવ વગેરે જે ધર્મો કયા એમાં પણ આપવું, લોભ છોડવા માટે. બાકી કોઈ પ્રયોજન નથી. જો ભેગું ન કરતો હોય તો એના માટે કમાણી કરીને ધર્મો ખર્ચવાની ભગવાને કહ્યું નથી, પણ એ છૂટતું નથી. રોજ કરીએ છીએ તો એમાંથી ઉત્તમ કાર્યોમાં પણ વાપરવું. હવે એમાં કે છે પત્ર સુધામાં પાન 689 પાન 562 કહ્યું, આપે કંઈ હાર સંબંધી પૂછાવેલું. પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીને કોઈ કાગળ લખ્યો હશે તો મારે કંઈ હાર આપવો છે, તો કે આપે કંઈ હાર સંબંધી પૂછાવેલું. આપને ભક્તિભાવમાં વૃદ્ધિ થાય તેમ લાગતું હોય તો જે રકમ કે હાર મોકલવો હોય તે આશ્રમના કારભારીના નામે મોકલશો. બ્રહ્મચારીજીને લખ્યું તમારે કંઈ મોકલવું હોય તો આશ્રમના કારભારીના નામે મોકલશો. તમારી ઈચ્છા હોય તો શ્રી વવાણિયા પરમ કૃપાળુ દેવના જન્મસ્થાન ઉપર જન્મભુવન નામે મોટું ભવ્ય મંદિર બંધાવ્યું છે. ત્યાંથી પરમ કૃપાળુ દેવના પુત્રીએ પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીના મોટી સાઈઝના ચિત્રપટની માંગણી કરી છે. તે અર્થે જો તમે એકલા ધારો છો તે રકમ મોકલો તો સારો એનલાર્જડ ફોટો ત્યાં મોકલી શકાય. તે હાર કરતાં વિશેષ લાભદાયક સમજાય છે. પછી આપની જેવી ભાવના. તમારે ક્યાં ખર્ચ કરવો છે, કંઈ પણ દાન કરવું છે. હાર માટે તમે કહો છો તો કે વવાણિયામાં પરમ કૃપાલ દેવનું જન્મસ્થાન સંમત 2000માં બંધાયું
તો તે ભવ્ય મંદિર બંધાવ્યું છે અને પરમ કૃપાળના દેવના પુત્રી જવલબેને એમ કે કાગળ એમનો આવ્યો છે એમાં પરમ કૃપાળુ દેવ પરમ પૂજ્ય પ્રભુ શ્રીજીના ચિત્રપટની માંગણી કરી છે. તો ત્યાં તમારી રકમ જો તેમાં વાપરવી હોય તો સારો એનલાર્જ ફોટો ત્યાં મોકલી શકાય. હાર કરતાં વિશેષ લાભદાયક સમજાય છે. પછી જેવી આપની ભાવના. બીજું, ત્યાં મુમુક્ષુઓ બહારથી આવે તેના માટે એક ધર્મશાળા પણ બાંધનાર છે વવાણિયામાં, તે પણ જણાવ્યું. બીજું, ત્યાં મુમુક્ષુઓ બહારથી આવે તેના માટે એક ધર્મશાળા પણ બાંધનાર છે. તેમાં કંઈ રકમ મોકલવા વિચાર હોય તો મોકલવા એવી છે. વળી તમારે કંઈ રકમ મોકલવી જોઈએ તો ત્યાં ધર્મશાળા બંધાવવાની છે, ત્યાં પણ તમે મોકલી શકો છો. આ તો એક લોભ છોડવા અર્થે બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવા મહાપુરુષોએ કહ્યું છે તે વિશે વાત થઈ. તમારે લોભ છોડવો છે તો લોભ છોડવા માટે બાહ્ય વસ્તુનો જે પોતાની નથી, પોતાની મનાઈ ગઈ છે, એ લોભ તમારે છોડવો હોય તો મહાપુરુષોએ આ જે કહ્યું છે તે તમને કહ્યું. પોતાની હયાતી બાદ હવે 5,689 ઉપર પત્ર સુદામાં જણાવે છે, પોતાની હયાતી બાદ પૈસા ખર્ચાય તેના કરતાં પોતાની હયાતીમાં ખર્ચાય તે પોતાના ભાવની વિશેષ વૃદ્ધિનું કારણ છે. કોઈ એ વિચારે કે ભાઈ હવે આપણે જીવીએ શુદ્ધ છે જ, આપણે મર્યા પછી કરશે છોકરાઓ, તો કે છે પોતાની હયાતી બાદ પૈસા ખર્ચાય તેના કરતાં પોતાની હયાતીમાં ખર્ચાય તે પોતાના ભાવની વિશેષ વૃદ્ધિનું કારણ છે. કે પોતે જીવતા છીએ ત્યાં સુધી પોતાના હાથે જ જો દાન થાય તો એ વિશેષ ભાવ વૃદ્ધિનું કારણ છે. જે વચનામૃતો આપણને અંત સુધી મદદ કરનાર નીવડે છે તે વચનો બીજા જીવોને સુલભ થાય તે દરેક મુમુક્ષુની ભાવના સહજ હોય. કે જે વચનામૃતો આપણને અંત છેલ્લી ઘડી સુધી આપણને આત્મહિતમાં મદદગાર નીવડે તો આપણા મુમુક્ષુની ઈચ્છા પણ એવી હોય કે બધાને પણ એ સુલભ થાય, બધાનું સમાધિ મરણ થાય, બધાને એ વચનો સુલભ રીતે પ્રાપ્ત થાય એવી દરેક મુમુક્ષુની ભાવના સહજ હોય. જેની પાસે ધનનું સાધન હોય તે દ્વારા પોતાના ભાવ પ્રદર્શિત કરે. જેમ કે વચનામૃત છે કે અહીંયા આટલા બધા પુસ્તકો છપાય તો આપણી ભાવના સહેજે રહે કે બધાએ આ વાંચે, બધાને એ સુલભ થાય. અને શાસ્ત્ર બહુ મોંઘા હોય તો લોકો લેતા વિચાર કરે. એટલે કે બધાને આપણને જે અંત સુધી મદદગાર નીવડ્યા છે તેવા વચનામૃતો બીજા સર્વજીવોને સુલભ થાય અને એવી દરેક મુમુક્ષુની ભાવના સહજે હોય. જેની પાસે ધનનું સાધન હોય તે દ્વારા પોતાના ભાવ પ્રદર્શિત કરે. બધા પાસે એવી શક્તિ ન હોય કે શાસ્ત્રો છપાવી શકે તો જેની પાસે શક્તિ હોય તે મદદ કરે. પોતાનું ધન હોય છે વાપરવા યોગ્ય તો ભલે આવા શાસ્ત્રોમાં એનો ઉપયોગ કરે કે જેથી એ શાસ્ત્ર વિધાને પણ સુલભ થાય. જેની પાસે ધનનું સાધન હોય તે દ્વારા પોતાના ભાવ પ્રદર્શિત કરે. કેવી રીતે કરે? તો કે એક તો પડતર કિંમત કરતાં કંઈક ઓછી કિંમત રાખવાની શરતે ધનની મદદ કરાય. કે પડતર કિંમત 100 રૂપિયાની છે તો એની 75 રાખજો, 50 રાખજો, એ રીતે મદદ કરી શકાય. જે અહીંયા પ્રણાલી ચાલુ છે. ત્યાં લોકોનું દાન મુમુક્ષુઓનું વિશેષ આવે એટલે રૂપિયાના 8 આના, 4 આના, 10 પૈસા સુધી પણ આપે છે. જેમ કે વચનામૃત 150 રૂપિયા પડે છે, 10 રૂપિયા આપે. બીજા બી પ્રકાશનોમાં કેટલામાં 50% લેસ છે પડતર કરતાં. નફોની તો વાત છે જ નહીં. 100 રૂપિયા પડ્યો તો 50 રૂપિયા આપે, 25 રૂપિયા આપે. એવી કેટલી બધી પુસ્તકો મેં એમ છે. કેમ કે બધા ભાવથી આવું જ્ઞાન દાન કરે છે માટે. તો કે મુમુક્ષુ જ આપે, મુમુક્ષુ માટે છે એટલે પછી ટ્રસ્ટીઓએ આ રીતે ઓછી કિંમત રાખેલી જ છે. એ જ વાત અહીંયા કરે છે
એક તો પડતર કિંમત કરતાં કંઈક ઓછી કિંમત રાખવાની શરતે ધનની મદદ કરાય, અથવા તે પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયે અમુક પ્રતો ખરીદી તે ઓછી કિંમતે મફત યોગ્યતા પ્રમાણે જીવોને વેચી શકાય. અથવા તો કે ભાઈ આમ અહીંયા એ રીતે માન્ય હોય કે ભાઈ અમે ઓછી કિંમતે બધાને આપીશું તો એમ દાન કરવું, અથવા જેટલી કિંમત હોય એ આપણને લાગે ઉપયોગી છે મુમુક્ષોને તો એ ખરીદી લેવી અને પછી આપણે એની ઓછી કિંમત કરીને કોઈને આપવી અથવા મફત આપવી. જેવા જીવો યોગ્ય ગમે તેને મફત ના પાય, મફત તો બધા લઈ લે એમાં શું, પણ ગમે ત્યાં મૂકે આશાત ન કરે એને એની કિંમત ન હોય. એટલે બીજો રસ્તો આ, અથવા તે પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયે અમુક પ્રતો ખરીદી તે ઓછી કિંમતે અથવા મફત પણ યોગ્યતા પ્રમાણે. યોગ્યતા એની ખરેખર હોય કે આનો ખરેખર ઉપયોગ કરશે તો એને મફત પણ અપાય, તે જીવોને વેચી શકાય. આમાંથી જેમ ઠીક પડે તેમ ટ્રસ્ટીઓને જણાવી જવાબ મેળવી શકો છો. તમે આ પૂછાવ્યું એટલે બ્રહ્મચારીજી કે આ લખ્યું છે, હવે એમાં તમારે શું કરવું તે તમે ટ્રસ્ટીઓને લખજો અને તમને જેમ ઠીક લાગે એમ કરજો. આમાંથી જેમ ઠીક પડે તેમ ટ્રસ્ટીઓને જણાવી જવાબ મેળવી શકો છો. પછી બીજા કોઈ ખાતામાં ભાવના રહેતી હોય તો તેમ, આ સિવાય તમારે બીજા કોઈ ખાતામાં લખાવું હોય તો તેમ, તમારા ભાવ ઉલ્લાસ પામે તેમ કર્તવ્ય છે જી. તમને વિશેષ ઉલ્લાસ ભાવ જેમો આવતો હોય તેમ કરવા યોગ્ય છે જી. હવે સમાધિ સોપાનમાંથી જણાવે છે. સમાધિ સોપાન. કોઈ જીવોનો તીવ્ર રાગ ભાવ મંદ થયો નથી, તેથી સંપૂર્ણપણે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવા સમર્થ નથી, પણ પ્રશસ્ત રાગરૂપ ધર્મમાં રુચિવંત છે અને પાપથી ભય પામ્યા છે તે મહાપુરુષો ઉત્તમ પાત્રોના ઉપકાર અર્થે દાનમાં ધન ખર્ચે છે. તેમજ ધર્મનું સેવન કરનારા નિર્ધનજનોને અન્ન વસ્ત્રાદિ આપી ઉપકાર કરે છે. સમાજ સોપાનમાં એમ લખ્યું કે કોઈ જીવોનો તીવ્ર રાગ ભાવ મંદ થયો નથી, તેથી સંપૂર્ણપણે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી શક્યા નથી. અર્થાત પરિગ્રહ હજુ એકઠો કરે છે, ભેગો કરે છે, સંપૂર્ણ છોડી શકતા નથી, પણ પ્રશસ્ત રાગ રૂપ ધર્મમાં રુચિ છે. ધર્મમાં રુચિ છે તો પછી અને પાપથી ભય પામ્યા છે તે મહાપુરુષો ઉત્તમ પાત્રોના ઉપકાર અર્થે દાનમાં ધન ખર્ચે છે. ઉત્તમ પાત્રો હોય તેને ઉપકાર થાય એવી રીતે ધન ખર્ચે. તેમજ ધર્મનું જે સેવન કરનારા હોય પણ નિર્ધન હોય એવા લોકોને પણ અન્ન આપે, વસ્ત્ર આપે, એવી રીતે પણ ઉપકાર કરે છે. પોતે સંપૂર્ણ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી શકતા નથી અને પરિગ્રહ છે તો પછી ઉત્તમ પુરુષો તો એને ઉત્તમ પાત્રોના ઉપકાર અર્થે દાનમાં ખર્ચે, કાં પછી ધર્માત્મા હોય પણ નિર્ધન હોય અને એને અન્ન વસ્ત્ર આપીને એનો ઉપકાર કરે છે. ધર્મના સ્થાનક જીન મંદિર આદિમાં અથવા જીન મંદિર આદિમાં ખર્ચે, કાં જીન સિદ્ધાંત લખાવવામાં ખર્ચે, પ્રસિદ્ધ કરાવવામાં કે જૈન સિદ્ધાંતો પ્રસિદ્ધ કરાવવામાં કે સંગ્રહ કરાવવામાં કે શાસ્ત્રોનો સંગ્રહ કરાવવામાં તથા ઉપકરણમાં કંઈ મંદિરમાં જોઈતા ઉપકરણ સાધનમાં ખર્ચે, અથવા પૂજા પ્રભાવનામાં ધનનો સદુપયોગ કરે છે. કાં પૂજામાં કોઈ સામગ્રી લાવી આપે, કાં કોઈ ધર્મની પ્રભાવના થતી હોય, અથવા સાધર્મિક વાત્સલ્ય આદિ પણ આ ધાર્મિક પ્રભાવના છે, પ્રભાવના અંગ છે. એટલે પૂજા એટલે સામા ખર્ચે તો કે ધર્મના સ્થાનક જીન મંદિર આદિમાં જીન સિદ્ધાંત લખાવવામાં, પ્રસિદ્ધ કરાવવામાં, સંગ્રહ કરાવવામાં તથા ઉપકરણમાં પૂજા પ્રભાવનામાં ધનનો સદુપયોગ કરે છે. દુઃખી, દરિદ્રી
રોગીઓના ઉપકાર અર્થે તન મન ધનનો કરુણા બુદ્ધિથી ઉપયોગ કરે છે તેઓ તેમનું ધન અને જીવન બંને સફળ કરે છે. કાં કોઈ ગરીબ, આ અનુકંપા દાન, કે દુઃખી છે જીવ, તો એનું દુઃખ જોઈ, એની ગરીબાઈ જોઈ, અથવા કોઈ રોગી છે પણ દવા કરવાની શક્તિ નથી, તો એવા દુઃખી દરિદ્રી રોગીઓના ઉપકાર માટે તન મન ધનનો, ધન હોય તો ધનથી મદદ કરે, ન હોય તો તનથી શરીરથી કંઈ મદદ કરે, કંઈ જ ન હોય તો મનથી એનું ભલું ઈચ્છે કે કેમ એને સારું થાય, એવા કોઈ ઉપયોગ હોય તો એના ઉપાય હોય તો બતાવે. એમ દુઃખી દરિદ્રી રોગીઓના ઉપકાર અર્થે તન મન ધનનો કરુણા બુદ્ધિથી, અનુકંપાદાન, કરુણા બુદ્ધિથી ઉપયોગ કરે છે તેઓ તેમનું ધન અને જીવન બંને સફળ કરે છે. ઉપર જે ઉત્તમ કાર્યો 7 ક્ષેત્ર ધર્માત્માના બતાવ્યા, जिन मंदिर जिन सत्शास्त्र आदि के पूजा प्रभावना उपकरण वगैरह में के साधर्मी भाइयों में खर्चे अथवा कोई दुखी दरिद्री रोगी होय तेनु पण तन मन धनथी अनुकंपा दान आपे तो के तेओनुं धन अने जीवन बंने सफल छे. धन क्या साथे आववानुं छे? धन क्या साथे आववानुं छे? धन पाम्या हो तो दान वडे तेने सफल करो. धन बधुं अहींया ज रही जाय छे अने एना निमित्ते सारा भाव करे तो साथे आवे अने खराब भाव करीने भेगुं कर्युं होय तो ए पण साथे आवे. धन क्या साथे आववानुं छे? धन पाम्या हो तो दान वडे तेने सफल करो. एटले कृपालदेव कह्युं दशांश के धर्ममां काढुं. दान दई शकतो नथी के कंजूस धन दान दई शकतो नथी. कोई तो गरीब होय એટલે દાન આપી નથી શકતો અને કોઈ કંજુસાઈને લઈને ન આપે, હોય ઘણું. દાન દઈ શકતો નથી કે કંજૂસનું ધન ઘોર દુઃખની પરંપરા વધારનાર બને છે. બસ ભેગું જ કર્યા કરે કંજૂસ, કોઈને ડોકડો પણ આપે નહીં તો એના પ્રત્યેની અત્યંત ગાઢ મોહ મૂર્છા મમત્વ ભાવને લઈને એ મરીને દુર્ગતિએ જાય છે. દાન દઈ શકતો નથી કે કંજૂસનું ધન ઘોર દુઃખની પરંપરા વધારનાર બને છે. આ લોકમાં કૃપણ અત્યંત નિંદાય છે. કંજૂસ હોય તે આ લોકમાં પણ નિંદાને પાત્ર બને છે. દાની ભલે અલ્પધની હોય પણ દાન આપવાનો જેમાં ગુણ હોય તે હંમેશા પ્રશંસા પાત્ર બને છે. અને ઘણું બધું ધન હોય પણ કંજૂસ હોય તો એને કોઈ વખાણે નહીં. દાન દઈ શકતો નથી તે કંજૂસનું ધન ઘોર દુઃખની પરંપરા વધારનાર બને છે. આ લોકમાં કૃપણ અત્યંત નિંદાય છે. કૃપણનું નામ પણ કોઈ લેતું નથી. કંજૂસનું કોઈ નામ પણ વ્યવહારમાં ન લે, કેમ કે એને અપશુકનિયાળ માને છે. કૃપણ કંજૂસ મનુષ્યનું નામ લોકમાં અમાંગલિક ગણાય છે. એટલા માટે જ અંતરાય કર્મની પૂજામાં આના વિશે લખ્યું, કરપી ભૂંડો સંસાર મારે જેમ કપિલાનાર દાન ન દીધું મુનિ રાજને રે શ્રેણિકને દરબાર. કરપી ભૂંડો સંસાર મારે, કરપી એટલે કંજૂસ, કરપી ભૂંડો સંસારમાં. સંસારમાં કરપી કંજૂસ માણસ ભૂંડો છે. કેમ કે એ ઘરનાને પણ સુખી થવા ન દે, ઘરને પણ ન ખાવા દે, ન પોતે ખાય ન બીજાને ખાવા દે, અને આમનું આમ બધું મૂકી અને મોહ મૂર્છાથી આ ભવ પરભવ બંને બગાડે માટે કરપી ભૂંડો સંસારમાં. પછી આ કપિલા દાસીનું દ્રષ્ટાંત આપી ક્ષણિક મહારાજાનું, જેમ કપિલા નાર દાન ન દીધું મુનિરાજને. મુનિને દાન આપવાનું ક્ષણિકે કહ્યું દાન આપ, તો પણ કે ના નહીં આપું. અરે મારું આપવાનું છે, તારું નહીં, તોય કે નહીં. આવું ખોટું કામ હું નહીં કરું.
દાન આપવું બીજાને, હું નહીં કરું, કેમ કે અભાવી જીવ હતો એટલે એને એવો ભાવ જ ન ઉપજે. દાન ન દીધું મુનિરાજ ને રે શ્રેણિક ને દરબાર. આવા જે કરપી કંજૂસ લોકો હોય તે શાસ્ત્ર સાંભળે નહીં, ગુરુની પાસે જાય નહીં, કંઈ એના વ્યાખ્યાન સાંભળવા ન જાય કે ત્યાં વળી કોઈ દિવસ કંઈ ટીપ બીપની વાત નીકળે તો આપણે તો આ ભારે પડી જાય, એટલે આપણે ત્યાં જવું જ નહીં. કરપી શાસ્ત્ર ન સાંભળે રે તેણે નવી પામે ધર. કરપી એટલે કંજૂસ શાસ્ત્ર સાંભળે જ નહીં, તેથી તે જીવ ધર્મ પણ પામે નહીં. કરપી શાસ્ત્ર ન સાંભળે રે તેણે નવી પામે ધર્મ. ધર્મ વિના પશુ સારી ખોરે, ધર્મ વિના પશુ સારી ખોરે છાંડે નહીં કુકર. પશુ ધર્મ વગર પશુ જેવો, જે સાંભળે નહીં સત અસત એને વિવેક આવે કેમ, એટલે જે ધર્મ ન સાંભળે માટે પશુ જેવો, અને સાંભળે નહીં ધર્મ તો એ કદી પણ કુકર્મને છાંડે નહીં. ખોટા કર્મ શું, આત્માને કેવી રીતે બંધન કરતા એ જાણે જ નહીં તો છોડે શું. ધર્મ વિના પશુ સારીખો છાંડે નહીં કુકર્મ. વળી કહ્યું એવી ભાવના એને કેમ ઉત્પન્ન થઈ, તો કે પૂર્વ ભાવમાં કોઈ અંતરાય કર્યા છે. કોઈ દાન આપતું હોય એને અંતરાય કરે કે આવું નહીં આપ, શું કામ આપો છો, અહીંયા શું મળવાનું છે એમાં. આમ કરીને કોઈ પણ ઉત્તમ કામમાં કોઈ જીવ ધર્મ ભાવે કંઈ આપતો હોય તેને રોકી લે, અંતરાય કરે બીજાને. એના કારણે પોતાને પણ આ ભાવમાં કાં તો મળે નહીં, અને મળે તો એ ખર્ચી જ ન શકે. એ ભાવ અહીંયા કહે છે દાન તણા અંતરાયથી રે દાન તણો પરિણામ. દાન તણા અંતરાયથી દાન તણો પરિણામ એટલે પૂર્વે કરેલા દાનના અંતરાયથી એને દાન તણો પરિણામ એટલે દાન આપવાનો ભાવ. નવી પામે ઉપદેશથી રે લોકન લે તસનામ. દાનનો ભાવ જ ન ઉપજે, તેથી નવી પામે ઉપદેશથી કોઈ ઉપદેશ કરે નાનીઓ તો પણ એને દાનનો ભાવ ન ઉપજે. લોકન લે તસનામ, લોકો તેવાનું નામ પણ ન લે. કોઈ મુનિ ભગવંતો પણ એના ઘરે ન જાય ભોરવા. ખબર છે કે આ લોભી છે, કંજૂસ છે, તો એના ઘરે પગ જ ન મૂકે. દાન તણાય અંતરાયથી રે દાન તણો પરિણામ. નવી પામે ઉપદેશથી રે લોકન લે તસનામ. કરપી ભૂંડો સંસાર મારે. એટલે અહીંયા કહ્યું સમાજ સોપાનમાં પણ કે આ લોકમાં કૃપણ અત્યંત નિંદાય છે. કૃપણનું નામ પણ કોઈ લેતું નથી. કૃપણ કંજૂસ મનુષ્યનું નામ લોકમાં અમાંગલિક મનાય છે. દાતારના દોષો ઢંકાઈ જાય છે, દૂર થઈ જાય છે. કોઈ દાતાર હોય, દાનવીર હોય તો એના બીજા દોષો હોય તે પણ ઢંકાઈ જાય. એના દાનપણાના ગુણને લઈને, દાતારપણાને લઈને એના બીજા દોષો પણ ઢંકાઈ જાય. દાતારના દોષો ઢંકાઈ જાય છે, દૂર થઈ જાય છે. દાન વડે જગતમાં નિર્મળ કીર્તિ ફેલાય છે. દાન વડે વેરી પણ પગે પડે છે, વેર છોડી દે છે અને મિત્ર બની હિત કરે છે. એના આટલા ઉદાર મનને લઈને વેરીઓ પણ એના પ્રત્યેનો વેરભાવ છોડી દે છે. દાનનો પ્રભાવ જગતમાં જબરો છે. દાનનો પ્રભાવ જગતમાં જબરો છે. સાચી ભક્તિ સહિત અલ્પદાન દેનાર પણ ભોગભૂમિમાં 3 પલ્યોપમના લાંબા આયુષ્યવાળો મનુષ્ય થઈ ત્યાંના કલ્પવૃક્ષ આદિના મનોવાંછિત સુખ ભોગવી દેવલોકમાં જાય છે.
સાચી ભક્તિપૂર્વક જે અલ્પ પણ દાન આપે ત્યાંથી ભોગભૂમિમાં જન્મે ત્યાં 3 પલ્લીઓ પણ સુધીના લાંબા આયુષ્ય હોય છે, તો ત્યાં કલ્પવૃક્ષ આદિના મનોવાંછિત સુખ ભોગવી પછી ત્યાંથી દેવલોકમાં જાય છે અને જગતમાં આપનારનો હાથ સદા ઊંચો રહે છે. વિનય સહિત સ્નેહ ભર્યા વચનથી દાન દેવું. કોઈ પણ દાન આપવું તો વિનયથી આપવું, પ્રેમથી આપવું. વિનય સહિત સ્નેહ ભર્યા વચનથી દાન દેવું. દાન કરનારે એવું અભિમાન ન રાખવું કે હું આના ઉપર ઉપકાર કરું છું. એ જાણે આ તો ગરીબ છે અને હું આપું એટલે નહીં તો શું ખાય, એમનો અહમભાવ ન રાખો કે અભિમાન ન રાખવું કે હું આના ઉપર ઉપકાર કરું છું. દાન કરનાર તો પાત્ર ને પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનાર માને છે. દાન કરનાર જે હોય એ જીવો, એ તો દાન દેવાયોગી જે મહાત્મા છે, એણે આપણું દાન લીધું તો એણે મારા પર ઉપકાર કર્યો. મેં એને ઉપકાર નથી કર્યો, કે પણ જેને મારી વસ્તુ લીધી એણે મારા પર ઉપકાર કર્યો. દાન કરનાર તો પાત્ર એટલે દાન દેવાયોગ્ય મહાત્માને પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનાર માને છે. લોભરૂપી અંધકૂપમાં પડેલા ઉપર પાત્ર વિના કોણ ઉપકાર કરે? લોભરૂપી કૂવામાં પડેલા સંસારી જીવ ઉપર પાત્ર એટલે યોગી વિના કોણ ઉપકાર કરે? પાત્ર વિના લોભિયાનો લોભ છૂટતો નથી. પાત્ર જીવો જ પહેલાં તો મળવા મુશ્કેલ છે. ચિત્ત વિત્ત ને પાત્ર ત્રણેયનો યોગ મળે તો કામ થઈ જાય. પહેલાં તો ચિત્ત એટલે દાન દેવાનો ભાવ, એ થવો મુશ્કેલ. પછી વિત્ત, ભાવ હોય પણ સાધન ન હોય, એટલે વિત્ત પણ હોય, દાન પણ હોય, વિત્ત હોય પણ પાત્ર ન હોય. યોગી જીવ ન હોય તો કોને દાન આપે? એટલે ચિત્ત વિત્ત ને પાત્ર ત્રણેય વસ્તુ મળી આવે તો જીવનું કામ થઈ જાય. એટલે અહીંયા કે છે પાત્ર વિના લોભિયાનો લોભ છૂટતો નથી. પાત્ર વિના સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર દાન ક્યાંથી દેવાય? પાત્ર જીવન ન હોય તો કોને દાન આપે? તેથી વિચારવાન ધર્મેચ્છકને તો પાત્રનો યોગ મળે કે દાન દેવાય ત્યારે અત્યંત આનંદ થાય છે. વિચારવાન ધર્મિષ્ઠ જીવ હોય એને તો કે યોગી જીવ મળી ગયો તો એને પાત્ર દાન દેતા એને તો ખૂબ આનંદ થાય કે હો મને આવો યોગ મળી ગયો. વિચારવાન ધર્મેચ્છકને તો પાત્રનો યોગ મળે કે દાન દેવાય ત્યારે અત્યંત આનંદ થાય છે. શ્રીમંતપણું અને સમજણ પામ્યા હો તો દાનમાં જ ઉદ્યમ કરો. તમે શ્રીમંતપણું પામ્યા હો, સમજણ હોય તમારામાં, તો દાન દેવામાં ઉદ્યમવાન રહો. જાણે મને મળ્યું પુણ્યને લઈને બધું હું જ ભોગવું એવો ભાવ ન રાખતા યથાશક્તિ કોઈનું ભલું થતું હોય તો કરવો. ધર્મના કામો બધા બીજાને પણ જેટલો આપણે લાભ કરી શકાય તેટલો લાભ દેવો. નહીં તો આપણે એકલા તો બધું મૂકીને જવાના. એટલે કોને કોને આપણે તન મન કે ધનથી સહાય કરી શકીએ તેટલી કે છે જરૂર કરવી. એ આપણા આત્માના હિતમાં છે અને હાથે જ કરવું. એ ભાવ અહીંયા કહ્યો કે પછી આપણા દેહ છૂટી ગયા પછી બીજા કરશે, બીજા તો કરશે કે નહીં કોણ જાણે. કેમ કે કોઈ પૂછનાર ન હોય તો જીવની વૃત્તિ એવી છે, પોતાનો પુત્ર હોય તો વિચાર કરે કે હવે શું કરવું, પિતા કહી ગયા પણ કરીશું, શું ઉતાવળ છે, કેમ કે કોઈ કહેનાર નથી. એટલે આપણી જે ભાવના હોય તે બને ત્યાં સુધી હાથે જ કરી લેવું. પણ જે આપણા આજીવિકા માટે જે રાખેલું હોય આવશ્યક, તેની પછી વિલનામું કરીને જે શુભ કાર્ય કે જેને આપવું હોય તે આપી દેવું. પાછળ પણ કોઈને ઝઘડા ટંટા ન રહે અને શુભમાં આપણે લખી દેવું. પણ જેટલું હાથે તે સાથે, એમ જે કહ્યું છે તે વાત પણ યથાર્થ છે. એટલે બ્રહ્મચારી અહીંયા લખ્યું કે જે પોતાની હયાતી બાદ પૈસા ખર્ચાય તેના કરતાં પોતાની હયાતીમાં ખર્ચાય તે પોતાના ભાવની વિશેષ વૃદ્ધિનું કારણ છે. એટલે આપણને આ બધા વચનામૃતમાં કે ઉત્તમ ક્ષેત્રોમાં જ્યાં જ્યાં આપણી ભાવના ખર્ચી શકાય, પણ ક્યારે કે આપણી પાસે અધિકું હોય તો. એના માટે કંઈ કમાવીને પછી ધર્મો ખર્ચજો એમ કહ્યું નથી. એ તો નિવૃત્ત થઈને સત્સંગ કરવાનું કહે છે. હવે ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 4માં
એક ધનદત્તનું દૃષ્ટાંત છે. એટલે ધર્મ કાર્ય કરીને કદી પસ્તાવવું નહીં કે મેં ક્યાં ખર્ચી નાખ્યું, આ ક્યાં આપી દીધું, તો પહેલાં જ પૂરો વિચાર કરવો. એના વિશે આ દૃષ્ટાંત છે કે એક દિવસ ધનદત્ત રાજાની સાથે ઉદ્યાનમાં મુનિને વાંદવા ગયો. ધનદત્ત નામનો શેઠ રાજાની સાથે કોઈ મુનિ મહાત્માને વાંદવા ઉદ્યાન એટલે બગીચામાં ગયો, જ્યાં મુનિ ભગવંત બિરાજેલા. ત્યાં ધર્મદેશના સાંભળીને તેણે ગુરુને પૂછ્યું કે હે ભગવંત, મેં પૂર્વ ભાવમાં કેવા કર્મ કર્યા હતા? ગુરુ બોલ્યા કે હે ધનદત્ત, તારા પૂર્વ કર્મનું વૃત્તાંત સાંભળ. ધનદત્ત એમ કે છે કે મને ઘડીકમાં સુખ ઘડીકમાં દુઃખ આવું આવ્યા જ કરે છે. તમે આગલા ભાવમાં એવા કેવા કર્મ બાંધેલા કે જેથી મને થોડી વારમાં શાતા વેદનીના કંઈક નિમિત્ત બની આવે, ફરી અશાતા દુઃખના કારણો ઊભા થઈ જાય, તો એવું પૂર્વ કર્મ શું કર્યું હશે તે ગુરુદેવ કહો. ત્યારે ભગવંત કહે છે, હે ધનદત્ત, તારા પૂર્વભાવનું વૃત્તાંત સાંભળ કે રત્નપુર નગરમાં મહણ નામે એક શ્રેષ્ઠી પુત્ર હતો. રત્નપુર નામનું નગર, મહણ નામનો એક શેઠનો પુત્ર હતો. તે એકદા ઉદ્યાનમાં ગયો. ત્યાં કોઈ મુનિને જોઈ તેમને વાંદીને તેમની પાસે બેઠો. એ શેઠ પુત્ર કોઈ બગીચામાં ગયો, ત્યાં કોઈ ભગવંત ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા, ત્યાં બેઠો અને ભગવંતને વાંદીને એમની દેશના સાંભળી. તેણે સમકિત સહિત ગ્રહી ધર્મ અંગીકાર કર્યો, ગ્રસ્ત ધર્મ અંગીકાર કર્યો. ગુરુદેવ જ્ઞાની પુરુષની દેશના સાંભળીને આ અત્યંત ભાવ આવવાથી તેને શ્રદ્ધા થઈ, સમકી થયું શ્રદ્ધારૂપ, અને શ્રાવકના વ્રત અંગીકાર કર્યા. ગુરુને નમીને તે પોતાને ઘેર આવ્યો. પછી ઘણું ધન ખર્ચીને તેણે એક મોટું ચૈત્ય કરાવ્યું. પછી ગુરુની દેશના સાંભળી ધર્મ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ આવ્યો અને પોતે 12 વ્રત લીધા એટલે ઘણું ધન ખર્ચી અને એક મોટું મંદિર કરાવ્યું. પણ પાછો તેને વિચાર થયો કે ધર્મના રસમાં પરાધીન થઈને મેં આટલો બધો ધનનો વ્યય કેમ કર્યો? મંદિર મોટું બંધાવી લીધું. પાછો વિચાર આવ્યો કે આ ધર્મના રસમાં હું આમ લીન થઈને આ મેં આટલા બધા રૂપિયા મંદિરમાં ખર્ચી નાખ્યા. પાછો પસ્તાવો થયો. ધર્મના રસમાં પરાધીન થઈને મેં આટલો બધો ધનનો વ્યય કેમ કર્યો ઇત્યાદિ ભાવનાથી ભ્રષ્ટ થયા છતાં પણ પાછી લોકલજ્જાથી તેણે પ્રતિમા ભરાવી. હવે કે આ મંદિર તો કરાવી લીધું, પછી ભાવના થઈ, પણ હવે લોકો શું કહેશે? તમે આટલો બધો ખર્ચો કર્યો અને મૂર્તિ કંઈ ભરાવતા નથી શું? એટલે લોકલજ્જાથી વળી પાછી મૂર્તિ ભરાવી. એકદા તેણે ધારણા કરી કે જેટલું દ્રવ્ય હું ઉપાર્જન કરું તેમાંથી ચોથો હિસ્સો ધર્મ માર્ગે મારે વાપરવો. એક વખતે પાછા સારા વિચાર આવ્યા કે હવે જેટલું કમાવું છું એમાંથી મારે ચોથો હિસ્સો તો આ ધર્મ માર્ગમાં વાપરવો. એ પ્રમાણે વર્તતા વળી તેને વિચાર થયો કે મેં જે ધારણા કરી તેનું ફળ મને આ ભાવમાં જ મળશે કે નહીં. પહેલાં 25% કે મારે વાપર, પણ મને પાછું આ ભાવમાં જ એનું ફળ મળશે કે નહીં, પછી શંકા થઈ. કેમ કે શાસ્ત્રમાં તો થોડાનું પણ અધિક ફળ સંભળાય છે કે થોડું કરીએ તો ઘણું ફળ મળે, તો પછી મને એનું આ ભાવમાં ફળ મળશે કે નહીં ઇત્યાદિ શંકા વારંવાર કર્યા કરતો હતો અને દેવ પૂજા વગેરેમાં પણ ફળની શંકા સહિત કરતો હતો. ભગવાનની પૂજા વગેરે કરે તેમાં મનમાં શંકા રહ્યા કરે કે એનું મને ફળ મળશે કે નહીં, એનું મને ફળ મળશે કે નહીં. શંકા સહિત આવું કરે એમ શુભ તથા અશુભ, સારા ભાવ થાય વળી પાછા અશુભ પરિણામ થાય. એટલે શુભ તથા અશુભ પરિણામથી આંતરે શુભ તથા અશુભ કર્મ તેણે બાંધ્યું. છેવટે આયુષ્યને અંતે મરણ પામીને તે ભુવનપતિ દેવતા થયો. ગુરુએ આ બધી વાત કહી. આ પ્રમાણે કે તે પછી ભુવનપતિ દેવતા થયો. ત્યાંથી ચવીને તું ધનદત્ત થયો છે, એ તું જ છો. આ પ્રમાણે તું વારંવાર ભાવ કરતો કે શુભ ફરી અશુભ, આ ખર્ચ્યા, પછી કે ક્યાં ખર્ચ્યા, પછી કે 25% ખર્ચી લે. પાછો વિચાર થાય કે આવા આટલા બધા ખર્ચોને કંઈ લાભ ન મળે તો. એમ
વિચારો શુભ અશુભ થયા જ કરે, એના ફળમાં તું આટલું બધું પુણ્ય બાંધીને છતાં ભુવનપતિમાં જ ગયો, નીચે દેવતા થયો હલકો, અને ત્યાંથી થઈને ચવીને હવે તું આ ધનદત્ત થયો છે. તે પૂર્વભાવમાં ધર્મ કાર્યો કર્યા પણ તેમાં દૂષણ લગાડ્યા, તેથી તેના ફળરૂપે તને દુઃખ સહિત સુખ આ ભાવમાં પ્રાપ્ત થયું છે. દુઃખ સહિત સુખ પ્રાપ્ત થયું. શુભ કાર્ય કર્યા પણ એનો પાછો પસ્તાવો મનમાં રહી ગયો, એને લઈને તને દુઃખ સહિત સુખ પ્રાપ્ત થયું છે. આ પ્રમાણે સાંભળીને ધનદત્ત મૂર્છિત થયો અને મૂર્છા આવી ગઈ. પછી સંજ્ઞામાં આવીને જાતિ સ્મરણ થવાથી માતા પિતાની આજ્ઞા લઈને વૈરાગ્ય વડે રાજા સહિત તેણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. હવે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું, તેથી બધું પૂર્વભાવ પ્રત્યક્ષ જણાયો. એટલે પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ અને રાજાની સાથે એ શેઠ પુત્રે પણ દીક્ષા લીધી. ત્યાંથી મરણ પામી. હવે તે શેઠ છે એટલે આજની વાત, પૂર્વભાવની વાત થઈ ગઈ. હવે આ ભાવમાં ધનદત્ત છે એટલે એને પણ પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞા લઈને જે રાજા સાથે એ મહાત્માને બાંધવા ગયેલા તે રાજાએ પણ સાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ત્યાંથી મરણ પામી વૈમાનિક દેવતાનું સુખ ભોગવીને તે મહાવીરે ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયો અને ધર્મનું આરાધન કરીને અનુક્રમે મોક્ષે ગયો. આ પ્રમાણે કદી પણ ઉત્તમ કાર્ય કરીને એનો પસ્તાવો નહીં કરવો. તે ફળ બહુ ન્યૂન થઈ જાય છે, અલ્પ થઈ જાય છે. પહેલાંથી જ વિચાર કરીને ઉત્તમ કાર્યોમાં જેમ યોગ્ય લાગે ખર્ચા પછી મનને ઢીલું ન કરવું. આ પ્રમાણે વાક્ય 409 દશાંશ કે ધર્મો કાઢું એ વાક્ય પૂરું થયું. હવે આગળનું વાક્ય 410મું વાક્ય છે, જે આવતીકાલે લઈશું.